Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good afternoon, everyone. So before we do carry on with the session today, may I request some of the cameras to be on? Thank you. There you go. All right. So now that we have some lovely faces to look at, whilst we contemplate on the Dhamma, today, coming from our Thursday classes and of course our Monday classes as well, where we have been talking about what Upekkha is and where this Upekkha arises, and drawing parallels with the chittas that arise associating the types of consciousnesses that arise associated with Upekkha, Upekkha Vedana. We also have to continue that conversation further to clearly understand what Upekkha is and at what levels that Upekkha comes in aid of our practice and how we cultivate that sense of Upekkha. Now, we know in the Vishuddhimagga, the practice is shown or the practice has been stated according to Sila, Samadhi and Prajna. Sila, Samadhi, Prajna. In this process of Sila, Samadhi, Prajna, the cultivation of Sila, morality, forms a robust base, a foundation for us to continue our practice in journeying inwards through our vipassana. So as we know, we have accounts of so many different minds, people within the Dhamma, where these people have, or their livelihood is not so pure, but in committing to the Dhamma practice within that very moment, without any reservation, the person is able to gain entry into states of enlightenment. We have many stories of this sort, isn't it, everyone? Patachara, Kisagotami, Angulimala, so many stories of different individuals of this sort. This Sila Bhumi, whilst we know there is a Sila that is accomplished through physical restraining, by physically not doing. Then there is a Sila that establishes itself through mental non-doing, isn't it? Mental non-action, right? Physical non-action, mental non-action, and what is the last one? The restraint that comes about with the subduing of the hindrances themselves, right? So the first part of Sila, Samadhi, Prajna being Sila, Sila is something that we then physically keep ourselves from doing, mentally restraining, and the restraining that comes about with the subduing of the hindrances, that is through samatha and vipassana practice. Samatha and vipassana practice. The physical part, the physical non-doing is rather straightforward. This is in having or committing to a way of sila
that draws parallels with, let us say, the five precepts or the eight precepts. The five precepts or the eight precepts have been spoken directly by the Buddha. The five precepts is an understanding of this culture, the society of the time. So it was given within that society that a person who is societal wise known as a person who is trustworthy, known as a person who is good, comes to abstain from committing anything that transgresses the five precepts: killing, stealing, sexual misconduct, lying, and giving into intoxication. Intoxication is a very interesting topic because, as we understand, the Buddhas, the creme de la creme of society at the time, was with the Buddha. The Buddha was, in a way, also a status symbol in ancient India because everyone who was someone was a follower of the Buddha. And as we understand, even in the times that we live in, how those spiritual circles can very well become status symbols, right? Very well become status symbols. Now, of course, if a monk has 1 million followers or 2 million followers, everyone wants a photo with that monk or that spiritual practitioner. In India, we have people like Satguru, who are celebrity monks. Achan Brahm is our very own celebrity monk, isn't it? Right? Everyone wants a picture. Everyone wants to be seen with them. If you're somebody, you want to be with these monks, right? This is the way, right? This is the way. So during the time of the Buddha too, this would have surely been so. There would have been leaders of society, the creme de la creme, who would have associated the Buddha for the Dhamma that the Buddha was sharing. But because of the power that the Buddha had, it says, when the Buddha was residing at Jetavanaram or Vaishali or any of these towns or forests, the Andavanaya, the only time the Andavanaya was not dark was when the Buddha was residing in it. They say that the rays that emanated from the Buddha's body during the time that he was sharing the Dhamma, during the time that he was in his jhanic absorptions, during the time that he was practicing his own meditation or speaking to the deities, they say that people could not say the time because the sun, it seemed as if the sun was out. It seemed as if the sun was out. The rays of the Buddha's eminence looked like the sun to people. It illuminated the dark. So you could imagine the tejasa, the pride, the tejasa, the lustrous glory that the Buddha embodied through and within his practice. So we see the Sila Bhumi coming into play when we associate, let's put aside the physical part of it, and when we come into the Chetanas that go into creating or bringing about these transgressions, the La Suramere Majjapama Dattana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami, we could easily understand that at a royal court, a instance where alcohol is not served is quite, it should be quite a unusual occurrence. Think about it, right? Think about it, right? Where alcohol was not served. So then when we go into the practice of the Suramere Majjapamadattana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami, thou shalt not, sorry, not thou shalt not, that's the Bible. I shall abstain from taking intoxications of mind. මේක සිංහලෙන් කිව්වොත් මොනවා කොහොමද කියන්නේ? Taking intoxication for the purpose of getting intoxicated. ඒ කියන්නේ මේ වෙරි වෙන්න බීම. Yeah, how can I say that in Sinhala properly? කොහොමද ඒක කියන්නේ? Right? You're drinking to get drunk. Drinking to get drunk, right? That's a very important connotation there because drinking to get drunk is a specific chetana, very specific chetana, right? Going into
the intoxication of mind. Because how we could understand this is because the Buddha has also talked about eating and how food can bring about intoxication of mind. One shall not consume food, for the intoxication of the mind is a sikkhapada. One shall not consume food for the intoxication of mind. And the Buddha gives 5 types of levels of eating. If you remember, there is a man, the last end is where a man eats so much that he is comatose and he faints. The food has come all the way up to the neck that when he faints, the food comes to the end of the throat or the beginning of the throat, rather. And kako, crows come and pick the food out of the mouth and eat it, right? Pick the food out of the mouth and eat it. The Buddha says this is also a type of intoxication of mind that has now been brought about by not alcohol, but by food. But by food. So, understanding the precepts allows us to have a better understanding of what the Buddha intends, pure intention, which goes or takes you into the second part of that Virati Sila. The second part being the, the restraining of the mind in due regard when it comes to associating with the 5 or the 6 senses, where the mind will not go into extremes of lobha, the mind will not go into extremes of hatred, and the mind will not go into and entertain extremes in terms of delusion, moha, brought about by pure intention and chetana. Brought about by pure intention and chetana. In this case, our first cultivation of a state of equanimity befalls upon the Sila Bhumi, isn't it? In the Sila Bhumi, when circumstances come about where the mind has to maintain itself in a position of um, not going into an extreme in either way, and maintaining the mind in a state or within a state of equanimity towards a circumstance. This type of equanimity is not referring to Upekkha Vedana. It's rather different. This type of equanimity refers to Tatra Majjatata, equanimity of mind that touches upon every mental factor that the mind arises accompanied by. When it is Upekkha Vedana, it is only that which is felt, Vedanamak, Danimak. That is Upekkha Vedana, right? So, for example, let us say when you're consuming food, where there is an experience of the senses that is concurrent and ongoing, when maintaining the mind, now, for example, let us say, if you would take a monk, right? When the alms bowl, when we go on Pindapata, the devotees take great care to serve food into the bowl very nicely. ඔතකොට පොල් සම්බෝලෙ පැත්තකින් දානවා, බත් ටික පැත්තකින් දානවා, ලස්සන සලාදයක් දානවා. සමහර දායකයෝ ගොඩාක් හිතලා ඒකට උඩින් ගානිෂයක්කුත් දානවා සමහර වෙලාවල් වලට. Right? Spring onions. Spring onion garnishයක් හරි දානවා. ඔතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ආපහු ආරණ්‍යයකට ගිහින් ඉඳගන්න පැත්තකින් පටිසංඛායෝ යෝනිසෝ පටිසංඛායෝ ඒ සියල්ලම කියලා දැන් පාත්‍රය දිහා බලාගෙන වළඳන්න හදද්දී දැන් මේක රූප තණ්හාව, ඒ කියන්නේ වර්ණ රූප තණ්හාව. හරි, දැකීමෙන් හටගන්නේ ආසාව ප්‍රහාණය කිරීමට to get rid of the liking that comes towards the sight of food හොඳට අනනවා.
හොඳට අනලා it becomes somewhat like dog food really. Right? ඒ දැන් හොඳට ඇනුවට පස්සේ ඊටත් වඩා රස තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්න කන්ඩිෂන් එකක් උතන ඇති වෙනවා. මොකද හොඳට කෑම ටික ඇනුවට පස්සේ හරීම රහයි. හරීම රයි. අචාන් බ්‍රාම් ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ කතාව කියනවා. Right? I think all monks have this experience. They realize අනලා හොඳට අනලා කෑවට පස්සේ ආපහු නොඅනා කන්නේ නැහැ. ඔතකොට දැන් මේකට ස්වාමීන් වහන්සේලා කරන දෙයක් තමයි මේකට දාගන්නා දැන් ඔය ඩිසර්ට් එක වෙනම කන්න තියෙන අන්තිමට ඕකත් ඔක්කොම අනලා පළතුරු තෝකට දාලා අනලා මහා හිතා ගන්න බැරි රහක් එනවා මේ ලෝකේ කෑමක් නම් නෙමෙයි මේක කියලා දැන් මේ රස තෘෂ්ණාව කඩන්න. දැන් උතර දැන් මේක කොහොම සමහර වෙලාවල් වලට ඉතින් තීන දේනේ අනන්නේ. ඔතකොට ඉතින් කඩන්න විදියක්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ රස නීරසක් කරගන්න විදියක් නැහැ. හරි. ඔතකොට මොනවද කරන්නේ? ඔතකොට මේ අවස්ථාවේ බොහෝ කට්ටිය even you might be doing this where you're trying to maintain the mind within a position where then පටිසංඛායෝ කියලා අපි ප්‍රතිවේක්ෂා කරලා අපි ඒ කෑමට ඇලෙන්නෙත් නැතුව ඒ කෑම කෙරෙහි යම්කිසි මේ තෘෂ්ණාවක් ඇති කරගන්නේ නැතුව without any sense of lobe rising towards the food, we maintain the mind upon the grounds that I am only consuming this food, only consuming this food for the maintenance of the body. මීට වඩා දෙයකට මම මේ කෑම වළඳන්නේ නැහැ කියන ඒ ආද්‍යාශයෙන් අපි ඔතකොට දාන්නේ වළඳනවා. ඒ ආද්‍යාශය මොනවද? That is the Dhamma there. Right? That is the foundation of Dhamma. A foundation of Dhamma upon the grounds of that Dhamma මනසේ ධර්මයට ඇලුමක් යම්කිසි ඡන්දය ධර්මයේ කෙරෙහි ඇවිත් දැන් අර රසය කියන දේ රස තෘෂ්ණාව කියන දේ යම්කිසි මට්ටමකට අපිට යටපත් කරගන්න ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඒ ශක්තිය අපිට එන්නේ ධර්මයේ හින්දා. ධර්මයේ හින්දා. ඔතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන නිකං උපේක්ෂා වේදනාවක් විතරක් නෙමෙයි මෙතන තත්තර මජ්ජත්තතා කියන ගතියත් තත්තර මජ්ජත්තතාවයේ කියන මේ චෛසික ගතියත් මෙන්න මේ චිත්තේ තුල යෙදිලා තියෙන හින්දා තමයි මේ ආකාරයෙන් වළඳන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒ තතභාවය නැත්තම් ආපව වෙන්නේ මොනවද? අපේ අදිෂ්ඨානය කැඩෙනවා. අදිෂ්ඨානය කැඩෙනවා. අර තතභාවය නැත්තම් අපි මේ කතා කරන මේ උපේක්ෂාව ඔය සංඛාර උපේක්ඛා කියන ඒ විදර්ශනා ඥාන දක්වා මේ වැඩ කරන්න මෙතන මේ තත්තර මජ්ජත්තතාවය. මේ තත්තර මජ්ජත්තතාවයෙන් කරන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක at any given moment in time when the mind is operating upon the roots of alobha, adosa and amoha, ඒ කියන්නේ the three kusala roots. මේ අවස්ථාවේ තත භාවයක් ඇතිවීමට ප්‍රත්‍ය හට ගන්නවා. තත භාවය ඇතිවීමට ප්‍රත්‍යක් හට ගන්නවා. තත භාවය තියෙනවා කියලා කියන්නේ the mind will not go into high highs or low lows. It will maintain itself within the object, with the object. I'm sorry, not within the object, with the object, but at a level of or with a certain sense of stability. With a certain sense of stability. මෙන්න මේ කතාවෙන් අපිට තව ධර්ම කරුණක් උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ සමාධියට මේ අපේ සමාධි නැත්නම් ඒකාග්‍රතා චෛතසිකේ විතරක් නෙමෙයි ඒ සමාධියට මේ තතභාවය අලෝභය අද්වේෂය අමෝහය තෙක්ක අනිකුත් විවිධාකාරයෙන් මේ මනසට කුසල් ප්‍රතිවන චෛතසික ධර්මයන්ගේ උපකාරයෙන් තමයි අපි සමාධිය කියන දෙය දිගටම පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ හේතුවෙන් මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියනට අපි දන්නවා අපි දැන් සතියකට කලින් අපි කතා කරා සම්මා දිට්ඨි කියලා කියන්නේ මොනවද? සම්මා සංකප්ප කියන්නේ මොනවද කියලා.
ඔතකොට සම්මා සංකල්පනා කියලා කියනොට මෙන්න මේ සම්මා සංකල්පනාව කියන මේ මාර්ගයේ අංගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දෙවෙනි කොටස යෙදෙන්නේ කොහොමද? විචාර චෛතසිකේ. විචාර චෛතසිකේ. විචාර චෛතසිකෙන් මේ යෙදෙන මේ සම්මා සංකල්පනාව කොහොමද අපි පවත්වන්නේ? දැන් විචාරයේ යෙදෙන්නේ විතක්කයට පස්සේ. විතර්කයකට පස්සේ තමයි විචාරයේ යෙදෙන්නේ. Excuse me. විතක්කයට පස්සේ තමයි විචාරයේ යෙදෙන්නේ. විතක්කේ තමයි පළවෙනි අවස්ථාවට අරමුණ දකින්නේ. ඔතකොට යම්කිසි ධර්මයක ආධ්‍යාශයක් තියෙන මනසකින් අරමුණක් ගන්න අවස්ථාවේ මුල් අවස්ථාවේ විතක්කයේ යෙදෙනවා. විතක්කේ හේතුවෙන් අන්න අර තිබ්බ චෛසික සියල්ල මේ විතක්කයේ අරමුණට එක්ක සම්පස්ස වුණේ අවස්ථාවේ ඒ සියලු චෛසික ධර්ම යොමු වෙනවා ඒ අරමුණට. ඒත් මේ යොමු වෙන්නේ මොන ආද්‍යාශින්ද? අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය කියන ආද්‍යාශින් යෙදෙන්න ඕන. මොකද මේ ධර්මයක් අපි මෙනෙහි කරන අවස්ථාවක්නේ. එතකොට විචාරය කියලා කියන්නේ ඒ අරමුණත් එක්ක ඉන්නවා යම්කිසි විදියකට. දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේ නෙමෙයි අපි උපාද ටිටි භංග කියලා ගත්තොත් ටිටි අවස්ථාව. අරමුණත් එක්ක ඉන්නවා යම්කිසි ආකාරයකින්. ඒ අරමුණත් එක්ක ඉන්නේ යම්කිසි ආකාරයකින් කියලා කිව්වම අර විදියටම කලින් කියපු ආකාර අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ. ඒත් මේ අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන මේ ගති ලක්ෂණ බොහෝ විවිධාකාර levels වල පවතින්න පුළුවන්. It's not just one singular way. The unique identity of alobha, advesha, amoha depends on what is fueling the advesha, amoha and the alobha. Right? It has to fuel. It's a root. It's a root. It has to be fueled. This fueling of the path comes about with what? With the Dhamma. With the Dhamma. So when we, at every instance, when we do something dhammik, අපි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා අපි පටන් ගන්නවා. අපි බොහෝ අවස්ථාවල් වල තෙරුවන් සරණ යනකොට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියන මේ ආකාරයෙන් අපි තෙරුවන් සරණේ ගිහින් තමයි මෙන්න මේ ධර්ම කරුණු, භාවනා කරුණු, විදර්ශනා කරුණු ආදී සියල්ලම අපි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ ධර්මයේ ආධ්‍යාශය මේ අරමුණ කෙරෙහි යොමු වෙන ආකාරයක් විදියක් තියෙන්න ඕන. මේකට අපිට හොඳ උදාහරණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් විනය පිටකෙන්, which is the dependency that the monks had upon the Buddha during the lifetime of the Buddha, however much obvious the reaction or the answer to the question might have been, the Sangha always held in high regard that the fact that the Buddha was a primary and main teacher. Primary and the main teacher. In the Vinaya Pitaka, we have so many occurrences where this has been upheld throughout each and every Sikkhapada. උදාහරණයක් කිව්වොත්, during the time of the Buddha, when the rules were not completely promulgated, but they were promulgated as the need and the requirement arose at the time. During this time, there was a monk, and the villagers had got together and built this monk a kuti. The kuti was built on pedestals. So the kuti was a high risen kuti, right? To protect from the floods. Right? ඒ වුණාට දැන් මේ හදපු කට්ටියට මේ කුටියට නගින්න, right? කුටිය ඇතුළට යන්න මේ පඩි පෙළක් හදලා නැහැ. හරි? ඔතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ මොනවද වුනේ? ඒ කුටිය ගාව තිබ්බ ගහක්. හරි? ගහක්. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ දැන් මේ කුටිය ඇතුළට යන්න ඒ ගහ නැගලා කුටිය ඇතුළට යන්න හදනවා. හරි? ඔතකොට දැන් මේ ගහන්න නැගලා අත්ත කඩාගෙන වැටෙනවා බිමට.
අත්ත කඩාගෙන වැටෙනවා බිමට. ඊට පස්සේ දැන් බිමට වැටුණාට පස්සේ අයියෝ අපොයි කියලා දැන් බුදුහාමුදුරන් ගාවට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට මෙව් වගේ සිද්ධියක් වුණා. මේ කුටියට ඇතුල් වෙන්න මම පඩි පෙළක් හදාගන්නද කියලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ he allowed staircases to be built on staircases. How staircases became allowable in the sasana. දැන් ස්ටෙයාකේස් එකක් හදාගත්තා. හරි. ස්ටෙයාකේස් එක කියලා කිව්වට පඩි පෙළක් කිව්වම ඊටත් වඩා it's less posh. ස්ටෙයාකේස් කිව්වම ටිකක් වැඩිපුර වගේ පොඩ්ඩක්. පඩි පෙළක්. ඔතන දැන් මේ පඩි පෙළ හදාගෙන ඊට පස්සේ දැන් හාමුදුරුවෝ අහිංසක හාමුදුරුවෝ දැන් මේ පඩි පෙළ නැගගෙන කුටිය ඇතුළට වෙන එක දවසක මේ පඩි පෙළින් ඉස්සලා එතන ප්‍රොටෙක්ටිව් රේලින් එකක් තිබ්බේ නැති හින්දා අල්ලගන්න දැන් පඩි පෙළින් වැටෙනවා. පව් අනේ අපොයි කියාගෙන බුදුහාමුදුරු ගාවට ගිහිල්ලා අනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම වැටුණානේ මෙන්න මේ පඩිපෙළට මං හයි කරා ගන්නද රේලිමක් කියලා අහනවා. හරි. රයිට් රේලිමක් හයි කරා ගන්නද කියලා. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසර දෙනවා හරි එහෙනම් රේලිමක් හයි කරා ගන්න කියලා. ඕන් දැන් විනය පිටකේ පඩි පෙළකට රේලිමක් හයි කරා ගන්න කැපයි කියන ශික්ෂාපදේ පනවනවා. හරි. දැන් රේලිමක් හයි කරා ගන්න. දැන් රේලිමක්කුත් තියෙනවා පඩි පෙළක්කුත් තියෙනවා. පඩි පෙළ නැගලා කුටිය ඇතුළට ගියාම කුටියේ දොරක් නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මේ හුළඟ ගන්නට කුටිය ඇතුළට එනවා මේ හුළඟ එනවා සුළඟ එනවා. එතකොට දැන් අපි ඔක්කොමලා හිතන්නේ I think you don't have to ask just fix a door. කියන එක තමයි අපේ හිතට එන්නේ. ඒත් නැහැ. අනේ අපොයි කියාගෙන භාග්‍යවත් බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න ගිහිල්ලා ආපහු තකානියක්. අනේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ කුටිය ඇතුළට මේ හුළඟ මේ ටික ඔක්කොම සත්තු වෙනවා. මම මේ දොරක් හයි කරා ගන්නද කියලා අහලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඔන්න දොරක් හයි කරා ගැනීම කැපයි කියලා ඒ ශික්ෂා පදේ පනවනවා. හරි. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මොන වගේ දොරවල්ද? ඔතොර රත්තරන් රිදී එව් වගේ දොරවල් හයි කරා ගන්න බෑ. ලී දොරක් හයි කරා ගන්න පුළුවන්. යකඩ දොරක් හයි කරා ගන්න පුළුවන්. ගලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දොරක් වශයෙන් මේ ආකාරයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන මොන වගේ දොරවල්ද කැප කියලා. මේකින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉස්සර කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මොන ආකාරයකටද බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක මේ සම්බන්ධතාවය පැවැත්වුවේ කියන හේතුව. right මොන හැම අවස්ථාවෙම කොච්චර පොඩිද කොච්චර ලොකු වේවා ප්‍රශ්නේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඒ අවවාද ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා පැතුවා. ඒ මට්ටමට අපිට මෙන්න මේක අපේ සීල භූමියටත් අපිට මේක එකතු කරා ගන්න පුළුවන් කතාවක්. අපිට හැම අවස්ථාවකදීම අපේ මේ ජීවිතේට එන දුක්ඛං කටළු මූණ දෙන අවස්ථාවල් වල මනසට පීඩාකාරී අවස්ථාවන්ද වේවා මනසට බොහොම පහසු අවස්ථාවන් සතුටුදායක අවස්ථාවන්ද වේවා ඒ හැම අවස්ථාවෙම බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියනවා වගේ හැම වෙලේම අපි එන්න ඒ සරණ පතලාම ජීවත් වෙන්න තියෙන ශ්‍රද්ධාව ආද්‍යශ මේක නිකං කරන්න බෑ මේකට ශ්‍රද්ධාවකුත් තියෙන්න ඕන. නිකං හොඳට ආදරයෙන් කසාද බැඳලා ජීවත් වෙලා ඉන්න පවුලක් හැම වෙලේම හැම දෙයක්ම කතා බහ කරලා විසඳා ගන්නවාසේ නේද? ඒ ආකාරයෙන් විසඳා ගන්නවාසේ අපේ මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ අපේ මේ මනස පවත්වාගෙන මේ කුසල් අරමුණක කුසලයෙන් ධර්මයෙන් මනස පවත්වනවා කියලා කියන්නේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා මේ තෙරුවන් සරණ යෑමෙන් කියන්නේ මේ හැම අවස්ථාවකම අපි ඉන්න ඒ දේ නැවත නැවත මෙනෙහි කරන. ඒ කියන්නේ සම්මා සංකප්පය. සම්මා සංකප්පය. ඒ අවස්ථාවල් වල මොනවද වෙන්නේ? ධර්මයක් ඥාන සම්පයුක්ත චිත්තය චිත්තසංතානය තුළ වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඒ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල් මූලික ධර්මයන් වලට නැගිටින්න බෑ. අකුසල් මූලික ධර්මයන් වලට නැගිටින්න බෑ කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම උතකොට කුසල් මූලික ධර්මයන් විතරයි නැගිටින්න පුළුවන් ඒ වෙලාව.
උතර අකුසලයක් ප්‍රහාණය කරනවා කියලා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් කුසලයට ප්‍රත්‍ය කරනවා කියන එක. හෝ ප්‍රත්‍යක් හදනවා කියන එක. කුසල් හට ගැනීමට ඒ අවකාශය අපේ මනස තුල අපි ඒක සකස්වා දෙනවා. එතකොට අකුසලයක් නෙමෙයි නම් අනිවාර්යෙන් කුසලයක් එතන හට ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවල් වලදී නැවත අකුසලයේ ඒ අන්තගාමී පැතිවට නොයෑමට ලෝභයේ අන්තගාමී පැතිවට නොයෑ අපි උපේක්ෂාවෙන් ඒ සලායතන ద్వාරයන් වල හටගන්න ඒ ධර්මයන් කෙරෙහි උපේක්ෂා වේදනාවෙන් අපි මූණ දෙන්න අපි උත්සාහවත් වෙනවා. ඒක තමයි අපි බොහෝ කෙනා when we are starting off with the practice that is what we end up doing නේද end up doing ඒත් අපි දන්නවා දැන් අපි මේ දවසේ කටයුතු කරනකොට දැන් අපි කියමු ගෙවල් අස් කරන අවස්ථාවල් වලදී අපිට 아무තු සතුටක්වත් 아무තු ද්වේෂයක්වත් සමාට එන්නේ නැහැ අපි අපේ මානස පැවතෙන යම් කිසි මට්ටමේ උපේක්ෂා ස්වභාවයකින් මොකද හැම සතියකම ඉරිදාවට මම ගෙදර අස් කරනවා මේක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි අලුත් දෙයක්වත් නෙමෙයි right ඒත් යම් කිසි විදියකට අපි විශේෂ විදියකට ආස් කරනවා නම් වතුරෙන් හොදලා මැදලා ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් උතකට එතන පොඩ්ඩක් වෙනස්කමක් තියෙන හින්දා උපේක්ෂා වේදනාවක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඒක අර ලස්සන්ට දිලිසෙනට හොඳට පිරිසුදු වෙනට එතන සැපයක් එන්න පුළුවන් සෝමනස්සයක්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කටයුතු කරාගෙන යද්දී එන්නේ එතන උපේක්ෂා වේදනාව. එතකොට උපේක්ෂා වේදනාව එනවා කියලා හටගන්නවා කියලා කියන්නේ මේක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි අපිට. ඒ වුණාට අපි යම් කිසි විදියකට අපේ සතිමත් ගතිය වැඩි වුණාම අතිමහන්තා රම්මන අතිමහන්ත අරමුණු මනසේ තුල හට ගැනීමේ අවකාශය හැදෙනවා. සතිය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි දකින්න දැනෙන ඒ සියලු දත්තයන් අතිමහන්තා රම්මණයන් බවට පත් වෙනවා කියන එක. නේද? සතිය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අරමුණ වීක් වෙන්න බෑනේ. සතිය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අරමුණක් කෙරෙහි ඒකාග්‍රතාවභාවය වැඩි වෙනවා. උතකොට ඒකාග්‍රතාවභාවය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ උතකොට අපි කෝපයක් අරගෙන කෝපයක මේ අත ගෑවත් මෙන්න මේකේ තියෙන සින්දු ගතිය අපිට වැඩිපුර දැනෙනවා කියන එක. නේද? කුසල් සිතක් වුණත් කුසල් සිතක තියෙන ගති ටික අපි වැඩිපුර දැනෙනවා. අකුසලයක් වුණත් අකුසලයේ තියෙන ගති ටික වැඩිපුර දැනෙනවා අපිට. හරි. ඒ හේතුවෙන් yogis experience a state in their meditation where they become overly sensitive. ලේසියෙන් අඩන්න, ලේසියෙන් ඇඬෙනවා, ලේසියෙන් හිත රිදෙනවා, ලේසියෙන් කම්පා වෙනවා, ලේසියෙන් සතුරු හිතෙනවා. මේ ආකාරයෙන් you become very very sensitive to objects, to phenomena. මේ අවස්ථාවේ දැන් අපි මොනවද කරාගෙන යන්නේ අපි අපි භාවනා අරමුණේ we continue with our meditation and that sensitivity now polishes up where we are not that sensitive anymore. Why? Owing to one reason, තතභාවය. උපේක්ෂා වේදනාවෙන් අතිමහන්තා රම්මණයන් කෙරෙහි යම් කිසි ධර්ම ආද්‍යාශයක් තතභාවයකට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. මේ තතභාවය කියන්නේ උපේක්ෂා වේදනාව නෙමේ උපේක්ෂා ගතිය. උපේක්ෂා ගතිය තත්තර මජ්ජත්තතාවය. මේ අවස්ථාවේ ඒ යෝගියා දැන් මේ සීල භූමියෙන් මේක පටන් අරගෙන දැන් මේ සමාධිය කියන මේ තැනට එනවා. සමාධිය වර්ධනය කරන මේ තැනට එනවා. සමාධිය තාම නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ සමාධිය වර්ධනය කරාගෙන ගියාම අපි දන්නවා වේදනානුපස්සනා භාවනාවන්නේම කරද්දී විවිධාකාර වේදනාවන් මොහොතක් පාසා විවිධාකාර වේදනාවන් අපිට වින්දනය කරන්න ඒ අවකාශය ඇති වෙනවා ඒ භාවනාව හරහා. මේ වේදනාවන් හටගන්නෝට මේ කාය සම්පස්ස වේදනාවන් අපිට ශබ්දයන් වෙන්න පුළුවන් හිතත් විසිරෙනවනේ සමාධිය නැතිකොට හිතත් හැමතැනම යනවා. උදේ වේදනානුපස්සනා භාවනාව නැත්නම් ආනාපාන සති භාවනාව අපි කරද්දී මෙවැනි සියුම් භාවනාවන් අපි කරද්දී හිත විසිරෙන්න
අවකාශයක් තියෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී හිත විසිරෙනට හිත වෙන අරමුණ වලට වෙන අරමුණයන් වලට යද්දී මනසේ තුල යම්කිසි ධර්මයකින්ම සිතුවිල්ලක් එනවා යෝගීන්ට මෙන්න මේ අරමුණු පිටපස්සේ යන්නේ නැතුව මේ එකම තැනක ඉන්න පුළුවන් වුණොත් කොච්චර දෙයක්ද කියලා මේ වගේ විතර්කෙන්න පටන් ගන්නවා නේද? මේ වගේ විතර්කෙන්න පටන් අපේ මහසිසයාරු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මෙන්න මේකට මෙවැනි විතර්ක නිකන් අත්තරින්න එපා කියලා කියනවා. මෙවැනි විතර්ක අදිමොක්ඛයන් බවට පත් කරගන්න කියලා කියනවා. අදිමොක්ඛයන් ගණයට. ඒ කියන්නේ අර වගේ ඌමනාවක් උඩ යම් කිසි දෙයක් තේරිලා මනසින්ම කියනවා මෙන්න මේ වෙන අරමුණු වලට යන්නේ නැතුව එකම තැනක මට ඉන්න තිබ්බොත් කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඔතකොට ඒක කරාගන්න කියනවා අදිමොක්කයක් බවට පත් කරාගන්න කියනවා හරි එන්න ඒකටම දැන් මම වැඩ කරනවා වැඩියේ ඒ අරමුණු පිටපස්සේ යන්නේ නැතුව එක තැනක ඉඳීම එක තැනක ඉඳීම ඒමම අපි භාවනාවේ ඉදිරියට ගියාම ඒ ආකාරයෙන්ම දැන් මනස ටික හුරු වෙනවා එක තැනක ඉඳීම එක තැනක ඉඳීම සැපයක් එක තැනක ඉඳීම සතුටක් එක තැනක ඉඳීම මේ සමාධිය හෝ මේ මනස කුසලයට එක්ක පවත්වා ගැනීමට උපකාරයක් හොඳ ප්‍රත්‍යක් කියන මේ දෙය අපිට භාවනාවෙන්ම දැනගන්න දැන් බලන්න අපේ අර අන්තිම සීල කොටස නීවරණ ධර්ම යටපත් කිරීමෙන් ඇතිවෙන ඒ සීලය දැන් ඒ සීලය කඩන්න අමාරුයි. අර කලින් සීලයන් වලට වඩා ඒ කියන්නේ කායිකව කරන සීලය මානසිකව කරන සීලය අර තද කරාගෙන මොනවත් කරන්නේ නැතුව ඉඳීමට වඩා මෙන්න මේක කරන්න ඌමනාව හටගන්නේ දැන්. මොකද චිත්තයේ තුල සීලයක් හට අරගෙන. විරති සීලය තියෙනවනේ සීල වර්ග දෙකක් චාරිත්‍ර සීලය වාරිත්‍ර සීලය නේද? කල යුතු දේ කල නොයුතු දේ. ඔතන පංච සීලය ගත්තම කල නොයුතු වාරිත්‍ර සීල බවට පත් වෙන්නේ. ඔතන කරුණා මුදිතා එවැනි දේවල් චාරිත්‍ර සීල කල යුතු දේවල් මෛත්‍රියෙන් ඉඳීම කරුණාව මුදිතාව ඒ ගතිගුණ ජීවිතය තුළ තියාගෙන ඉඳීම ඒ සියල්ලම චාරිත්‍ර සීල. ඔතකොට මේ චාරිත්‍ර සීල වාරිත්‍ර සීල මෙන්න මේ සීල භූමිය සම්පූර්ණ වෙනවා කොහොමද? කෙලින්ම මේ සීලය හටගන්නේ චිත්තය තුලින්ම විරති ගුණ වලින්. විරති ගුණ වලින්. දැන් මේක කරන්න එපා මේක හොඳ නෑ මේක හොඳ නෑ කිය මනසේ අර විතර්ක ඇති වෙන්නේ නෑ. දැන් මනසට ඒක කරන්න ඌමනාවක් නෑ. ඒකෙන් තෘප්තියක් එන්නේ නැහැ මනසට. ඒ වගේ දේවල් කරාම මනස ආපහු පහළට යෑම ඒක මහා පීඩාකාරී ස්වභාවයක් වශයෙන් දැනෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් දැන් බලන්න සීල භූමියේ ඉඳන් අපි දැන් මේ සමාධියට යන්න අපිට උපකාර වෙනවා මේ චතර මජ්ජත්තා ගතිය. දැන් මේ චතර මජ්ජත්තාවය හටගන්නවා ඥාන සම්පයුක්ත සහ ඥාන විප්‍රයුක්ත චිත්ත ධර්ම සියල්ලම නේද? චතර මජ්ජත්තාවය කියලා කියන්නේ සියලු සෝබන චිත්තයන්ට එක්ක යෙදෙන සිත් 19 එකක් චතර මජ්ජත්තාවය. කාය පස්සද්ධි චිත්ත පස්සද්ධියට කලින් තියෙන්නේ තත්තර මජ්ජතතාවය. තත්තර මජ්ජතතාවය එතකොට අකුසල් ධර්මයන් වල යෙදෙන්නේ නැහැ තත්තර මජ්ජතතාවය. ඒකින්ද තමයි අකුසලින් ජීවත් වෙනට we feel as if we do not have control. හරි. We do not feel like we are the ones who are controlling this vessel. We feel like the vessel is controlling us. Why? Because when or state of akusala, because it lacks stability, akusala තියාගෙන ඉඳීමට for the continuity of the akusala, there's a lot of energy that is taken. ඔතකොට අකුසලයේ කියන මේ මානසිකාර්ය හෝ අකුසලයේ කියන මේ තණ්හාව හෝ ද්වේෂය හෝ මෝහය sorry පවත්වන්නට නැවත අකුසලේ අරමුණ අකුසලේ මූලය
නැවත නැවත මනස energize කරන්න ඕන. Do you understand? නැවත නැවත. තතගතියක් නැහෙනේ. තතගතියක් නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ නැවත නැවත that energy must occur, must be reminded to the mind. ඒක හින්දා තමයි බුදුහාඳුර තව සූත්‍රක කියනවා මෙන්න මේ අකුසලයක් කරාම අකුසලේ නැවත නැවත අපි ඒ කරපු අකුසලේ මතක් කරලා නැවත නැවත පසුතැවෙනවා. නැවත නැවත. එතකොට මේ පසුතැවිල්ලම අකුසලයක්. පසුතැවිල්ලම අකුසලයක්. එතකොට මේ පසුතැවෙන්නේ කරපු දේ මතක් කරලානේ. එතකොට කරපු දේ මතක් කරනට ආපහු ඒ අකුසලෙත් වැඩි වෙනවා. පසුතැවිල්ල උඩ ආපහු තව අකුසලයක් උත් එතන හැදෙනවා. හරි. එතකොට කුසලේ ඔය ගතිය නැහැ. කුසලේ පීඨන්නේ කුසලේ පවතින්නේ තතභාවයක් උඩ. ඒක ලොකු වෙනසක්. තතභාවයක් උඩ පවතිනවා කියලා කියන්නේ ඔතකොට භාවනාවට හරියට වැටුනේ පුද්ගලයාට පැය එකමාරක් දෙකක් ඒකටම වැටලා ඉන්න පුළුවන්. ඒකටම වැටලා හිටියට ඒ භාවනාව කරත් අර ලොකු තේටුවක්වත් නැහැ අර අකුසලයෙන් ඉන්නවා වගේ. අකුසලේ ඉන්නට නැවත නැවත අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය උඩට ගැනීමට අපි ආපව වෛර කරන්න ඕන. ආපව රාගය කරන්න ඕන. ආපව මෝහයෙන් පෙළෙන්න ඕන. එතකොට making the consumption of energy in that process is a lot in comparison to a kusala. In comparison to a kusala. මේ තතභාවය අපි හරියටම මේ ධර්මීය ආධ්‍යාශයෙන් මේ තතභාවය වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? අපි කලින් කියපු ආකාරයෙන් සීල භූමියේ ශක්තිය තිබ්බොත් ඒක ලොකු උපකාරයක්. හරි. එතකොට සීල භූමිය පිළිබඳව යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට යම්කිසි යෝගියෙක්ට යම්කිසි මේ අපි කිව්වොත් සැක සංකා තියෙනවා නම් එහෙනම් අපි භාවනාවට කලින් කායේන වාචා චිත්තේන හිතෙන්ම කායේන වාචා චිත්තේන කියන ඒ ගාථාව අපි කියලා අපි භාවනාවට ඉඳ ගන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ එරහිව ධර්මයේ එරහිව සංඝයා එරහිව යම්කිසි ආකාරයකින් මම වැරද්දක් කළා තියෙනවා මේ සියල්ලටම මට සමාව ලැබේවා දැන නොදැන කරපු ඒ සියල්ලම කෙරෙහි හරි දැන නොදන්න ඒ සියල්ලම කෙරෙහි. ඒක උඩ ඒ owing to that confidence that we derive in really, genuinely asking for forgiveness from ourselves really. Other than not from any other party, from ourselves, from the Buddha Dhamma Sangha within us, from the counterparts of mentalities that are supportive of our path, we ask forgiveness. And we continue upon the path. මෙන්න මේ සීල භූමිය උත්තට ඒ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ යෝගියා කපටිකමක් මෙතන කරන්න හැදුවොත්. හරි භාවනාවට විතරයි මම මේ කපටිකමක් වශයෙන් ඒම කරන්න හැදුවේ. If it's not coming out genuinely, ඔතකොට අර භාවනාවට අර සීල භූමිය උපකාරය ලැබෙන්නේ නැහැ. සීල භූමිය උපකාරය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔතකොට දැන් අපි මේ අවස්ථාවේ ගියොත් දැන් මෙවැනි කාලවල වල අපිට මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියනට ඇත්තටම දැන් මේ සමහර තැන්වල සමහර කට්ටිය සංඝ කියන මේ වචනේත් කියන එක නවත්තලා තියෙනවා. right? දැන් සමහර කණ්ඩායම් බුද්ධ ධම්ම කියන මේ අංග දෙක ගැන විතරයි සමහර කට්ටිය කතා කරන. I have heard that some people have altogether stopped saying Sangha. Right? Stop saying Sangha. This is something that we have to really think about. Right? And as we know in the Kalama Sutra, but the Buddha rejects respect, which is Amulaka Shraddha, Amulaka Garubuhuman, ඒව සියල්ල බුදුහාමුදුරු ප්‍රහාණය කරන කාලාම සූත්‍රය. උතොත් අපි දන්නවා ඇත්තටම අපේ මේ ධර්ම භූමියේ තුල අමූලික, ඒ කියන්නේ හේතුවක් නැතුව ප්‍රඥාවක් නැතුව දේවල් කරන්න කියන එක බුදුහාමුදුරු does not advise. So he's against it. එතකොට during times like this, we must realize and understand, even if we are to take a physical entity, a physical being, a physical construction, a phenomena, the most powerful formation that we have in physicality is a triangle. Right? A bridge stands on a triangle.
a bridge itself, to give it to disperse the weight that falls, if you see every single place, they use formations of triangles to disperse, right? To disperse the weight that falls on it. Buddha Dhamma Sangha, in a way, is your triangle, is my triangle. Taking that weight of the practice and equally disseminating that weight that is drawn in, that is taken by the Buddha, Dhamma and the Sangha. මෙතන සංඝ කියලා කිව්වම අපි දන්නවා අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන, because with media a lot of things spread, but we are the ones who can carve out our salvation, right? And we should not take up any ayonsu mansikara or akusala into our mind that can disrupt our practice. ඔතකොට මේ කාලවල වල අපි ජීවත් වෙන්නේ පිරිහෙන කාලයක. පිරිහෙන කාලයක අපි කන කෑමද අඳින දේවල්ද අපි මේ ගෙවල් හදන මේ සියල්ල පිරිහෙන. මේ ලෝකෙම පිරිහෙන කාලයක්. පිරිහෙන කාලවල වල අකුසල් වැඩි වෙනවා, කිලේශ ධර්ම වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දාම තමයි මේ කාලවල වල ආපහු බුදුහාමුදුරුවෝ පාල වෙන්නේ නැහැ. මේ කාලයෙන් පස්සේ ලෝක විනාශයක් අට ගන්නවා. ලෝක විනාශයෙන් පස්සේ ආපහු ආයුෂ වැඩි වෙනවා. ඒ ආයුෂ වැඩි වෙන කාලවල වල තමයි මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. ඔතකොට මේ පිරිහෙන කාලේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පාල වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු පිරිහිලා වැඩි. මිනිසුන්ගේ හිතවල තියෙන පීඩා වැඩි. හරි, පීඩා වැඩි. ඔතකොට අපි we can see that in all sorts of ways. I don't think I need to go into it with all of you. You all know that yourselves, right? ඒ කාලවල වල අපි දකින දේවල් මේ සංඝයා නිමිත්තක් කරා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඔතකොට අපි සංඝයා කියන වචනේ දෙවචනේ, there are two other words. This complements the word sangha, which is shramana brahmana. ශ්‍රමණ කියලා කියන්නේ කෙලෙස් යටපත් කරාගෙන ජීවත් වෙන පුද්ගලයෝ. බ්‍රාහ්මණ කියලා කියන්නේ කෙලෙස් නැතුව ජීවත් වෙන පුද්ගලයෝ. උතර සංඝයා කියලා අපි අරමුණු කරද්දී යම් කිසි විදියකට කෙලෙසයක් යටපත් කරාගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒ තැනට ගරු බුහුමන් පුද කිරීමට සුදුසුයි. යම් කිසි තැනක කෙලෙස් නැතුව ජීවත් වෙනවා, බ්‍රාහ්මණ තත්ත්වයෙන් ජීවත් වෙනවා නම් එන්නේ එතනත් මේ ගරු බුහුමන් ඒ ලබන්නට සුදුසුයි. ඒ හේතුවෙන් එවැනි අරමුණක් අපි අරගෙන අපි මෙන්න මේ අපේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන මේ ත්‍රිවිධ රත්නය අපේ ජීවිතයේ තුල කවදාවත් ඒක අයින් කරා ගන්න නැතුව අපේ ජීවිතය තුල තියා ගන්න ඕන. Up until there is at least one member of the Sangha who is living justly, or who is living in whatever difficult circumstance, trying to suppress their hindrances to that, the Buddha says, is worthy of respect. The Buddha even says, isn't it, in the Karaniya Metta Sutra Attakatha, it says that the Buddha promulgated or taught the Metta Sutra to say, නිදුක්වෙත්වා නීරෝගී වෙත්වා සුවපත් වේවා කියලා කිව්වේ. එන්න ඒ නීරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියන මේ මෛත්‍රී චේතනාවටද, ඒ මෛත්‍රී සහගත ආශිර්වාදයටද ගරු බුහුමන් දනගාලා බැඳීමට සුදුසුයි කියන දේ බුදුහාඳුරෝ අපිට දේශනා කරන මෙත්ත සූත්‍රයේ හරහා. මතකයි නේද? මෙත්ත සූත්‍රයේ හරහා. ඉතින් යම් කිසි විදියකට අපි මොන ක්‍රමය පාවිච්චි කළා හරි අපි මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝයේ රත්නය, සංඝ රත්නයේ ඒ ආශිර්වාදී මේ කෝණය අපි තියාගන්න ඕන ජීවිතේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවේ ඒ ආකාරයෙන් පවතින අවස්ථාවල් වලදී අපිට පුළුවන් මේ අපේ භාවනා විදර්ශනාව අපිට දියුණු කරගන්න. And Kaushali, did you have a question? Yes, බන්තේ මට ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වා අර තාත්ත මේ මොකද සම්මා සංකප්පයෙන් එතකොට ඒකෙන් එනකොට විතර්කයේ ඇවිල්ලා ඒක ਵਿਚාරයට ගිහිල්ලා ඒ චෛතසිකයෙන් තමයි ඒ අරමුණ ඇවිල්ලා තත් භාවයටපත් වෙනවා. මේ ඒකේ ඔබ වහන්සේ ඊට පස්සේ මෙන්ෂන් කරා ඒක දැන් මුලින්ම තියෙන්නේ ඒකාග්‍රතාවයක් දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උපේක්ෂා වේදනාවක් විතරයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ වහන්සේ මෙන්ෂන් කරා මේ ඒක සෝබන චෛතසිකයක් කියදෙනවා. අර 19න් එක්ක යෙදෙනවා කියලා. ඒතර ආන්දරනේ උපේක්ෂා වේදනාව සෝබන චෛතසිකත් එක්ක යෙදෙන එක මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්නද? හරි. ඔතකොට දැන් මේ තතභාවය කියලා කිව්වම
හරි අපි පොඩ්ඩක් කට්ටියට පෙන්වු මේ චෛතසික ටික. මේ බලන්න චෛතසික ටික මේ තතභාවයේ තියෙන මොනවද? මේ නම්බර් 34 තතභාවයේ equanimity. හරි equanimity තතභාවය තත්‍ර මජ්ජත තා කියලා කියන්නේ ඒ ගතිය තියෙන්නේ චෛතසිකේ තියෙන්නේ අලෝභය. මේ බලන්න මේ beautiful mental factors වල මේ ශ්‍රද්ධාවින්දන් චිත්ත උජුකතා කියන මෙන්න මේ rectitude එක මේ 19 sorry අකුසල් නොවන අහේතුක නොවන සියලු චිත්ත ධර්මයන් වල මෙන්න මේ 19 හට ගන්නවා. හරි මේකට කියන්නේ සෝබන සාධාරණ චෛතසිකයන් කියලා නේද? හරි ඔතකොට මේ තත්තර මජ්ජතාවය මෙතන. ඔතකොට දැන් අපි බලමු කොමේ වේදනාව. වේදනාව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ බලන්න. මෙතන මේ උඩ නම්බර් 2. මෙතන තමයි වේදනාව තියෙන්නේ. දැන් මේ වේදනාව ගද්දී මේ වේදනාව අභිධර්ම සූත්‍රාකාරයෙන් වේදනා වර්ග 3ක් තියෙනවා. අභිධර්ම ආකාරයෙන් වේදනා වර්ග 5ක් තියෙනවා නේද? සෝමනස්ස සුඛ, දෝමනස්ස දුක, උපේක්ෂාව කියලා අභිධර්මයේ බෙදනවා. එතකොට සූත්‍රාන්ත ක්‍රමයේ අනුව සෝමනස්ස, දෝමනස්ස, අදුක්ඛම සුඛ. අය නැත්තම් සුඛ දුක අදුක්ඛම සුඛ කියලා අපි එහෙම නම් කරනවා. එතකොට ඒ උපේක්ෂාව අදුක්ඛම සුඛ හෝ ඒ උපේක්ෂාව මේ තත ගතිය නෙමේ මේ උපේක්ෂා වේදනාව. හරි උපේක්ෂා වේදනාව. උපේක්ෂා වේදනාවක් කොහොමද යෝගියෙක්ගේ නැත්නම් මිනිස්සෙක්ගේ සිතක් තුළ උපේක්ෂා වේදනාවක් කොහොමද හටගන්නේ? උපේක්ෂා වේදනාවක් ඒ මිනිස්යාගේ හිත තුළ හටගන්නේ when you are not keenly attracted, neither are you dejecting or pushing it away. At a point of focus of that sort, what will happen is උපේක්ඛා වේදනාව would arise. ඒක තේරුණාද කට්ටියට? හරි ඔක්කොමලාට තේරෙනවා. ඔතන උපේක්ෂා වේදනාව දැන් යම්කිසි දෙයක් අපිට ගෙදර උඩ මහලේ ඉඳන් පාල මහලට යද්දී ෆොටෝස් අපි පව් වෙනවා. එක ඕර්නමන්ට්ස් අරව මෙව්වා. අපි පව් කරාගෙන තමයි පහළ මාලට යන්නේ. right ඔතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් මෙන්න මේ දේවල් අපි බල නෙමෙයිනේ යන්නේ. අපේම ගෙදර ඉඳද්දී අපි මෙව්ව බල නෙමෙයි යන්නේ. අපි නිකන් යන්න ඕනේ තැන තමයි අපි ඇවිදින්නේ. ඔතකොට අර රූප රාමු එක දේවල් අපි දැක්කට ඒ යන ගමනේදී ඒව ඔක්කොම උපේක්ෂා වේදනාව නේද? ඒව ඔක්කොම උපේක්ෂා වේදනාව. උපේක්ෂා වේදනාව එතන කියන්නේ but if I was looking for a certain picture, let us say. ඔතකොට දැන් මේක හොයනවා කොයිද තියෙන්නේ කියලා. ඔතකොට එතන සියුම් සෝමනස්සයක් එන්න පුළුවන් like a success on a victory upon finding what you were looking for. Is that understood everyone? හරි ඔතකොට දැන් අපි භාවනාවේ අපි කරාගෙන යනවා භාවනාව. ඔතකොට උපේක්ෂාවෙන් භාවනාව කරාගෙන අපි යනවා. උපේක්ෂාවෙන් ඔතකොට අපි උපේක්ෂාව හොඳට බැලන්ස් වෙච්ච අවස්ථාවක මොනවත් අවශ්‍ය නැති අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ we don't have any needs or requirements at a state of such equanimity where we let go of all that, something picks, right? Something picks, an insight arises, something happens. ඒක උඩ ඉවරෙච්ච ගමන්ම එතන සෝමනස්සයක් එන්න පුළුවන්. මොකද මේ experience එක එතන because that attention went into that experience there. ඔතකොට මේ උපේක්ෂා වේදනාව හෝ වේදනාව කියන දේ උපේක්ෂාවද සෝමනස්සයද දෝමනස්සයද අපිට ඕන නැති දෙයක් අපේ වින්දනයටපත් වෙනවා. ඔතකොට අපිට ඕන නැති දෙයක් අපි අප්‍රිය කරන දෙයක් අපි කැමති නැති දෙයක් ඔතන දෝමනස්සය හට ගන්නවා. ඒ සෝමනස්ස උපේක්ෂා ભેදය මෙතන පත් වෙන්නේ when there is attention linked to the object at hand. Right? When there is attention linked, a heightened attention linked to the object at hand. ඔතකොට අපි භාවනා කරන අවස්ථාවේ අපි සතුට වින්දනය කිරීමට භාවනා කරනවා නම් ඕක හරියන්නේ නැහැ. හරි උපේක්ෂාවකින් තමයි ඔතකොට ඒ උපේක්ෂාව මොකද මේ තතගතිය ඒ අවස්ථාවේ අපිට දැනෙන්නේ නැහනේ ඒ තතගතිය අපිට මේ අවස්ථාවේ දකින්නේ මේ පටන් ගන්න භාවනා කරන යෝගියෙක්. හරි ඔතකොට ඒ යෝගිය උපේක්ෂාව කියලා මෙතන මේ අපි දකින්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වේදනා උපේක්ඛාව.
Hari Vedana Upekkha. Because we are trying to bring the mind into a state of one-pointedness, not getting attached, neither are we trying to push away the experience. But we are mentally noting the arising and the passing of the phenomenon. Later on, when we experience the difference between then මේ අපි විදර්ශනා ඥානවල වල අපි when we continue හරි when we continue සාමාන්‍ය දැන් අපි කියමු හොඳට දැන් අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් හතරක් අපි භාවනා කරා දැන් අවුරුදු 10ක් 15ක් 30ක් 40ක් අපි භාවනා කරනවා right ඒකත් එක්ක දැන් අපි භාවනාවට යද්දී භාවනාවට දැන් අපි ඉඳගද්දී සාමාන්‍යයෙන් යෝගීන්ට එකපාරටම ගිහිල්ලා වැටෙනවා මොන විදර්ශනා ඥානෙද usually it is නාම රූප පරිච්ඡේදයට ගිහිල්ලා තමයි වැටෙන්නේ නේද? මේක රූපය, මේක නාමය. ඒ තෝක වෙනස් වෙනවා මාර්ගඵල. මාර්ග ඥාන, ඵල ඥාන වින්දනය කර පුද්ගලයෝ ගිල්ල වැටෙන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානින් නෙමෙයි වැටෙන්නේ. කොයිටද වැටෙන්නේ? මේ හේතුපත්‍ය. හේතුපත්‍ය පරිග්‍රහ ඥානයි. ඔතන ඒක පාඨම යෝගියා භාවනා කරන්න ඉඳගත්තාම භාවනා පරියන්කයකට ඉඳගත්තාම එකපාරට මනස වැඩ කරන්නේ නාම රූප හේතුපත්‍ය පරිග්‍රහ. ඒ කියන්නේ cause and effect. cause and effect එක තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඔතකොට දැන් මේ cause and effect එකකින් වැඩ කරාගෙන ආපහු අපි මනස දාන්නේ කොහෙටද? ඒ in experiencing the cause and effect or the naam and roop aspects of this skandha, we bring our mind into a state of equanimity towards all formations. හරි. all formations. ඒ අවස්ථාවේදී අර මාර්ගඵල නැති පුද්ගලයාට මාර්ගඵල තියෙන පුද්ගලයාට අර when we bring our focus into letting go of formations, maintaining the mind, whether it be a wholesome, comfortable formation, සංස්කාරික ධර්මයක් වේවා, පීඩාකාරී සංස්කාරික ධර්මයක් වේවා, මේ දෙකම අපිට අවශ්‍යයි තත්ත්වභාවය අල්ලගන්න. Do you understand? ඒ දෙකම ඔතකොට දැන් යෝගියෙක්ට අපි කියමු යෝගියෙක්ට හරීම පහසුයි හරීම පහසුයි භාවනාව හොඳට වැඩෙනවා right භාවනාව හොඳට වැඩෙනවා යම්කිසි පෙර හුරුවක් උඩ භාවනාව හොඳට වැඩෙනවා එතකොට මේ පුද්ගලයාට මේ තතභාවය මේ මධ්‍යස්ථ භාවය ඒ පර්සනැලිටි එකෙන්ම තියෙන්න පුළුවන් ඒ යෝගියාට ඒ තේම නැති කට්ටියට හැම වෙලේම අර මේ ටෙනිස් බෝලයක් වගේ ටෙනිස් බෝලයක් වගේ එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තකට එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තකට වැඩි මනස පවතින වගේ ඒ මනසවල් හැම වෙලෙම අර කුසලය අකුසලය දැනගෙන පීඩාකාරී නොනේ ධර්මයන්ගේ තේරුම උඩ අපි තතභාවයකට පත් වෙනවා මේ මධ්‍යස්ථ. ඔතන අර කුසල සංස්කාරය කෙරෙහි තතභාවයක් තියෙනවා අකුසල සංස්කාරය කෙරෙහි තතභාවයක් තියෙනවා. ඒ තතභාවයේ උඩ තමයි අර සංස්කාර උපේක්ඛාවන් සංස්කාරය කෙරෙහි අර උපේක්ෂාව එතන ඇති වෙන්නේ. Only when we realize how to balance the mind within a state where it does not go over or below from the kusala and the akusala bhumi. කුසලෙන් අකුසල භූමි. ඒකට භාවනා යෝග්‍ය නැවත බුද්ධ ධම්ම සංඝේ උඩ සීල භූමිය සම්පූර්ණ කරාගෙන මේ සමාධි භූමිය තුල නැවත භාවනා අරමුණත් එක්ක භාවනා අරමුණ ඔතකොට අපි තේරුම් ගන්න මෙන්න මෙතන භාවනා අරමුණක් කියලා භාවනා නිමිත්තක් කියලා කියන්නේ රූපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔතකොට මේ භාවනා නිමිත්ත බලන මනසක් තියෙනවා. නාම සහ රූප ඔතකොට මේ රූපය පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන් එච්චර පැහැදිලි නොවෙන්නත් පුළුවන්. මනස ඒ භාවනා නිමිත්ත බලන මනස පැහැදිලි වෙන්නත් පුළුවන් එච්චර පැහැදිලි නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම අපේ නෙමේ මගේ නෙමේ දෙකම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන ස්වභාවය භාවනා නිමිත්තටත් අදාළ වෙනවා. භාවනා නිමිත්ත මෙනෙහි කරන මනසටත් අදාළ වෙනවා. මෙන්න මේක බොහෝම වැදගත් කරුණක්. නේද?
බොහොම වැදගත් කාරණා. මොකද මේ දෙය උට තමයි භාවනා නිමිත්ත අරමුණු කරන මනසත් මගේ නෙමේ, මමත්වයක් නෑ, ආත්මයක් නෑ. මෙතන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ගති තුන තමයි මෙන්න මෙතන පවතින්නේ කියන දෙය වටහා ගැනීම. ඒ අවස්ථාවේ සමාධියට විදර්ශනාවට කියාපු ideal circumstance එකකට වැටෙනවා upon the foundation of understanding that the mind that observes and the object that is observed are both impermanent, prone to suffering, and is conditioned, which is anatma. And is anatma. මේ දෙකම මට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඔතකොට ඒ ලෞකික භූමිය, ලෞකික වස්තුන්, ලෞකික නිමිත්තන් කෙරෙහි තියෙන ඇල්ම, බැල්ම, ආසාව, ඒ සියලු those needs and wants ඒ සියල්ලම අපි අයින් කරාට පස්සේ මනසට නිමිත්තක් නැති වෙනව බලන්න. right? අනිමිත්ත සමාධිය, අනිමිත්ත භාවනා. ඔතකොට මනසට නිමිත්තක් නැති වෙනවා කියලා බලන්න, ඔතට අනිමිත්තයි කියන ඒ தත්ත්වයට වැටෙන්නේ කෙලින්ම මනස ගන්න දැන් දෙයක් නැහැනේ බලන්න. දෙයක් නැහැ, මනසක්කුත් නැහැ, අරමුණක්කුත් නැහැ. මේ අවස්ථාවේ නිවන අරමුණු කරන අවස්ථාවේ එතන කියනවා අනිමිත්ත භාවනාව, අනිමිත්ත සමාධිය, ශුන්්‍යතාවට පාදක වෙන ඒ නිමිත්ත භාවනාවක් එතන. ඒ අවස්ථාවේදී බොහොම සියුම්, බොහොම ඉක්මන්, for a moment's time everything disappears, including the object that is observed and the mind that observes that object. Observe that object. නිකං මහා ගහක අත්තකට අකුණක් වැදිලා ඒ බර අත්ත නිකං කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ කියලා කියනවා. from a flash of lightning ඒ අත්තට ඒ හෙනේ වැදිලා ඒ අත්ත එතනින් කැඩිලා යනවා. ඒමම වැටෙනවා. එව් වගේ කියලා කියනවා ඒ අනිමිත්ත ශුන්්‍යතාවයේ උඩ ඒ නිවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒත් ඒ තැනට කොහමද යන්නේ? මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී දැන් අපි බොහෝ කට්ටියට ලෙඩ දුක ආදී රෝග තත්වයන් තියෙන අවස්ථාවල් වලදී ඔතකොට මේ ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන මේ තත්වයන් අපේ ජීවිතය තුළ ඇති වෙනකොට අපි බොහෝ වෙලාවට මේ භාවනාව මේ ධර්ම මාර්ගයේ යම්කිසි urgency එකක් ඇති වෙනවා නේද? අපි ඔක්කොමලාට urgency මම මේක ඉක්මනින් කරා ගන්න ඕන. තව කොච්චර කල් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. මේකට මරණින් පස්සේ මං කොයි යාවිද දන්නේ නැහැ. සෝවාන් වෙන්න හරි මං උත්සාහවත් වෙන්න ඕන කියලා මේ යම්කිසි ආධ්‍යාශන යෝගීන්ගේ හිතේ ඇති වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් ඒ සාමාන්‍ය දෙයක් වුණාට මේක කිලේශයක්. හරි, මේක කිලේශයක්. නිකන් හිතන්න අර රිලවෙක් ගහකින් ගහකට පයින්නවා, ගහක් පේන්නේ නැති තැනකට ආවම මේ රිලවා හිතන්න පටන් ගන්න දැන් මම මොනවද කරන්න කියලා. ඒ වගේ කතාවක් තමයි ඔතනත් වෙන්නේ. අපේ දැන් මේ ජීවිතය හොඳට සැප විඳලා, හොඳට දුක විඳලා, පවුල් හදලා ඒ සියල්ලම කරලා දැන් අර රිලවාට අර අත්ත නැති වෙනවා වගේ දැන් පේන මට්ටමකට තේරෙනවා දැන් මෙතනින් මම කොහෙද දන්නේ, මෙතනින් මට මොනවද කරන්න පුළුවන්, දැන් මම දන්නේ නැහැනේ මෙතනින් යන්න. ඔතකොට that anxiety arises. ඒකත් කිලේශයක් කියලා දැනගන්න. යම් කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව කියලා. නැහැ. මේක නිකන් මේක බොහෝ වෙලාවට එන්නේ කිලේශයත් එක්ක the anxiety, it is a දෝෂ මූල චිත්ත. දෝෂ මූල චිත්තයක් මූලික කරාගෙන තමයි අර ඉක්මන් කියන ගතිය. ඔය ඉක්මන් කියන ගතියද අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි. ඒ ඉක්මන් කියන ගතිය උඩ බලන යම්කිසි ධර්මයක් තියෙනවාද? මෙන්න මේ ධර්මයේ වෙන්න පුළුවන් ජරා ගතිය වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාධි ගතිය වෙන්න පුළුවන්, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස, ඒ සියලු ගති වල නිමිති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිමිත්තද අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි කියන මේ දෙය යෝගියාට විදර්ශනාවෙන් හෝ යෝගියාට විදර්ශනාවටත් කලින් මේක four noble truths හරහා යම් කිසි මට්ටමකට තේරෙන්න ඕන. four noble truths හරහා විදර්ශනා ඥාන ටික පැත්තකට දාමු.
four noble truths හරහා යෝගියාට යම්කිසි මට්ටමකට මේක තේරෙන්න ඕන මම මේ මට තියෙන මේ හදිස්සිය එන්නේ මරණ බය උඩ. මරණ බය උඩ. ඒ මරණ බය කියලා මෙතන හදිස්සියක් විතර එනවා නම් එතන බලන්න ඕනේ මේක ත්‍රි හේතුක කුසලයක්ද නැත්නම් ද්වි හේතුක අකුසලයක්ද කියන එක. ද්වි හේතුක අකුසලයක් වෙන්න කොහොමද? ලෝභය සහ ද්වේෂය. ඒ මනස දිහා බලද්දී නැවත අර බය හිතෙන බය කරවන නිකන් ස්ටීම් එන්ජින් එකක චාකෝල් දානවා වගේ. Right? Like in a steam engine, because putting charcoal into a steam engine is no easy task. You have to bend from one side to the other with a shovel, shoveling in charcoal from one part into the other part. Harima mahansi. ඔතකොට මේ ධර්ම ආද්‍යාශය කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්න මේ ඇන්සයිටි එක මරණ බය උඩ මහන්සියක් එනවා, තෙහෙට්ටුවක් එනවා, පීඩාවක් එනවා. ඒක අර කුසල් පැත්තෙන් ආවම අර තතභාවයේ හින්දා අර කෝච්චියට චාකෝල් දානවා වගේ නෙමෙයි ඒක. ඒක නිකන් පාවෙන බලාකුලක් උඩ පාවෙන සැපයකින් කුසලයක උඩ පාවෙන නිරාමිස සුඛයක් වගේ එක. හරි, I have lived well. මම කරන්න ඕන කාලවල වල කරන්න ඕන දේවල් දැන් කරලා දැන් මම මේ භාවනාවට වැටිලා බුදුහාඳුරන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඒ ගති උඩ තතභාවය පවතිනවා කියන්නේ it's calm. ද්වේෂය මරණ බය කියලා කියන්නේ අර චාකෝල් එකට එන්ජිම. පිච්චි ඒත් මේ දාන මොකද දාපු එක දාන එක නැවතපු ගමන්ම කෝච්චිය නැවතෙන්න පුළුවන්. එන්ජිමට මදි වෙන්න පුළුවන් ගිනි. ඒක හොඳට අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක තතභාවයද කුසල් මූලික ධර්මයක්ද මේ තියෙන්නේ නැත්නම් මේක අකුසල් මූලික ධර්මයක්ද මගේ සිත තුළ වැඩ කරන්නේ කියන දේ. මොකද අචාන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ මම අචාන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු හැම දෙයක්කින්ම something that I always, and you know this, I repeated this so many times, as අචාන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ says, සැබෑ බුද්ධ පුත්‍රයේ කවදාවත් මරණය හින්දා බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ බුද්ධ පුත්‍රයෙක් වශයෙන් ඇත්තටම අපි ජීවත් වුණොත් ජීවත් වෙනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පරම් මරණං එන්නේ හොඳ පොසිටිව් අවුට්කම් එකක්ම විතරයි. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවා. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවා. that is a teaching. මට ඩිල් සිටි තමයි ඔය කතාව කිව්වේ. But that what she told me, right, has stuck with me so long throughout the years, and I see such truth in it because you don't ever feel fear. Because you know you've done the right thing, your energy has been exerted, and you've been true and authentic in embracing the Dhamma and embracing that truth into this life. ඔතකොට අපි භාවනා කරනකොට මෙන්න මෙවැනි ආද්‍යාශ අපේ චිත්තය තුළ හටගන්නවා නම් හැම වෙලෙම බලන්නේ මෙතන මම මොනවද මම මෙතන මේ ප්‍රොලිෆරේට් කරන මේක අනුසයක්ද නැත්නම් සැබෑ කුසලයක්ද? අනුසයක්ද සැබෑ කුසලයක්ද? ඒක කුසලයක් නම් ඒ සිතුවිල්ලම Tamanට සමාධිගත වෙන්නට සමාධියට පාදක වෙන මුල් වෙන උපකාර වෙන සිතුවිල්ලක් ඒක. සිතුවිල්ලක්. ඒක සමාධියටපත් නොවෙන දෙයක් නම් ඒ කියන්නේ අකුසල් ධර්මයක් නම් ඇන්සයිටි ද්වේෂ මූලිකයි නම් එතන නිකන් ඇති වෙන්නේ නිකන් අර තමන්ගේ දරුවන්ට මොකක් හරි කරන්න ආපු සතෙක් හරි සතෙක් හැසිරෙන විදිය. Right? When another bird comes to eat the eggs of a bird, right? The way the bird reacts, ඒ වගේ. මොකද තමන්ට තියෙන සියල්ලම නිකන් උදුරාගෙන යන්න හදන යම්කිසි අවකාශයක ඒ ලක්ෂණයක් තමයි එතන දැනෙන්නේ. ඒව ටික පිරිසිදු කරගන්න. හැම්ලේම හැමදාම කායන වාචා චිත්තේන හිත පිරිසිදු තැනක තියාගෙන අපි දැන් මේ ෆෝන් වලින් WhatsApp මීඩියා Facebook ඕව වලින් ඔය දකින බොහෝ වෙලාවල් වලට දකින විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ආගම තමන්ගේ මේ අදහන මේ ධර්මයට යම්කිසි ඔය දේවල් දකින්නට පේනට don't engage with them too much. Right? Don't engage with them too much. Because මේක මේ පිරිහෙන ලෝකය අනිත් පැත්තෙන් ඉතින් අපි දන්නවා ඉතින් මීඩියා වලින් හැම වෙලේම පේන දේවල් we might seem like only these people are doing it.
But when you look at society, everyone is doing it, right? Everyone is doing it. මේක මේ සමාජෙම පිරිහීම. right? ඒ කුඩ තමන්ගේ බුද්ධ රත්නයේ ධම්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි තියෙන ඒ ශ්‍රද්ධාව හැම වෙලේම ඥාන සම්පයුත ගතියකින් බලන්න. බුරුමේ අපි ඉන්නට ඔය ගම්වල පොඩි කට්ටිය, අපේ සාමනේට පොඩි කට්ටිය, it's a usual thing where they play, they have this football වගේ, it's like volleyball, they call it bolong, where it is a bamboo ball, and these Samaneras, they play this, right? They play it. right? Because they're small, they're young. ඒගොල්ලෝ පාඩම්වත් කරනවා, but for some reason the head monks, not in all places, there are strict places that doesn't allow it, but in most places you will see. දැන් මේ ගම්මුත් ඉන්නවා. හරි මේ ගම මැද මේ හොරෙන් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. ගම්මුත් ඉන්නවා. හරි. ඔතකොට දැන් එක සැරයක් ඇත්තටම, because for us this is kind of like disgraceful. What are they doing? right? So once I asked, because I was walking along and it was in our neighborhood, and I asked one of the devotees who was walking with me, why are the villagers allowing this to happen? right? මේ ගම තියෙනවා, පන්සල් තියෙනවා, පන්සලේ ඉන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ බොලොං ගන්න. හරි. ඔතකොට මේ උඩ පැන they're quite good at it. right? ඔතකොට what the devotee told me is the villagers, because all these villagers, they also ordain at one part in their lives, they understand that these ones are young, and at one point in their life they are going to give this up and go along with their meditation and all of that. But when they're young, this is what they can do, and they, no one really cares, right? To me, I saw a lot of dhamma in that thought, right? To me, I saw a lot of dhamma in that thought, because true, they are very, very young, very, very young. එතන මෙතන ඒත් යම්කිසි විදිහට අන්තගාමී නෑ මේක සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ කියන, if I completely disregarded the understanding of society and the time, I would have got more and more agitated and angry over what was happening there. Right? Seeing these monks play football, right? Play football, right? Like boys, like teenagers, right? However, over the understanding, they are young, they will grow up. When their exams gets difficult, they will have to give this up and blah, blah, blah. They just all migrate up, right? They just migrate up, and the ones who leave, they leave, right? No problem whatsoever in that society, right? But this is the understanding. Yonsu Mansikara, in some way or the other, realizing that all of these things, when we see, for example, it's very difficult for even us to see when the strikes of the universities with the monks in Colombo, what they do, jumping over, barrier walls and, all of that, even asking crawls, watching and seeing that. But in reality, those monks, probably each and every one of them have been abused in their Pirivan lives, and being, coming from a place where they have been abused, where they have not been listened to, where they've been misused by, the temple atmosphere, and also the devotees. Where the devotees use the monks for the danas, for all of that. These are young people who grew up. We have to understand that pain is pain. And what we see on the streets is a manifestation of the conditions that are in their minds. So as observers, and observers who have, let us say, a little bit more understanding over what is real, යථාර්ථය, ජීවිතයේ යථාර්ථය, ලෝකයේ යථාර්ථය, කුසලය, අකුසලය පිළිබඳව මේ යම්කිසි ආධ්‍යාත්මික ජීවත් වෙන කට්ටියට ඔය දේ දැකලා මං හිතන්නේ we have the conditions, or we have to have that ability to have that sense of compassion. Because, I myself know so many monks from the Pirivanas, and, they are not bad people. And recently there was this individual who was all over TikTok, who all over the news, and, very disparaging, very, very disparaging. But the thing is, and I asked a couple of my friends, to do some, check what's gone on, what's happened to him. Very bad Pirivan upbringing, abused,
right? Very bad. Has cultivated a hate towards the sasana. I would say fair enough. Fair enough. When you live within a society where you feel absolutely powerless, right? When you live within a society where you feel absolutely powerless, and when you are part of a culture, a tradition that upholds traditional values over the well being of those monastics, these are things that happen. මේ ඔක්කොම ප්‍රත්ති. අපිට තරහා ගන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මෙතන අනුකම්පාවක් තියාගෙන අපේ ධර්ම මාර්ගයේ ධර්ම කටයුතු කරන්න විතරයි අපිට මේ we have to be in that manner, I believe. Right? I don't know how you would say it, but this is the way that I survive every single day while seeing other monks who have done the same robe that I have done, right? And to walk in this path. That's the way I look at it, right? But do we have any questions with regards to this Tatabhavya that we have discussed? Yes, Koshali, Kianya. හවුන්දරේ උපහන්සේ කිව්වා දැන් මරණ බිය ආවහම ඒ කියන්නේ අපි ඒක බලන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා එකක් ද්විහේතුක ලෝභයයි ද්වේෂයයි අනිත් එක කිව්ව ත්‍රි හේතුක කියලා. ඒ ත්‍රි හේතුක කියන්නේ මොකක්ද හවුන්දරනේ? ත්‍රි හේතුක කියන්නේ කෝෂලී ඒ ත්‍රි හේතුක භාවයෙන් වූ ද්වි හේතුක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඥාන සම්පයුත කුසල ඥාන විප්පයුක්ත කුසල. ඥාන සම්පයුත කුසල කියන්නේ අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය තුනම යෙදෙනවා. හරි? තුනම යෙදෙනවා. මම මේ chart එක අපව පෙන්නන්නම්. දැන් බලන්න ත්‍රි හේතුක සම්පයුත කුසලයක ත්‍රි හේතුක කුසලයක අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ පනින්ද්‍රිය. අමෝහය කියන පනින්ද්‍රිය. පඤ්ඤාව. හරි? ඔතන ද්විහේතුක කුසලයක් කියන මොනවද? ද්විහේතුක කුසලයක් කියන්නේ ඥාන විප්පයුක්ත. ඥාන නැහැ. එතකොට ප්‍රඥාවේ ඒ කුසලයේ තුල ප්‍රඥාව නැහැ. අලෝභය අදෝෂයේ යෙදෙනවා. එතකොට ඊළඟට එන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි ස්වාමීන් කොහොමද අපි කුසලයක් කරන්නේ ප්‍රඥාව නැතුව? ප්‍රඥාව නැතුව කුසල් කරන්නේ මේම. දැන් කියමු අම්මා කෙනෙක් බොහෝම ආදරෙන් තමන්ගේ දරුවන්ට උයලා කන්න දෙනවා. හරි හැමදාම හිතනවා ඊ අපි බිත්තර කෑවා අද අපි මස් කෑල්ලක් කමු නැත්නම් මාළු ටිකක් කමු මේ වගේ ඊ අපි සුදුබත් කෑවා මේ අද අපි රතුබත් කමු මේක හොඳයි මේ විදියට එළවලු අපි තෝරනවා නේද අම්මලා බොහොම ආදරෙන් පුතාලට අම්මලා ළමයිට හස්බන්ඩ්ට හොඳ ගුණාත්මක වෙන විදියට මේම තෝරනවා අම්මලා. ඔතකොට දැන් බලන්න දැන් අම්මලා ඒක ප්‍රඥාවක් ඇතුව දැන් අපි කියමු බෝධිසත්ව අම්මලා ඉන්න පුළුවන් මේ පුතාලව හස්බන්ඩ්ලව පවුල බලාගන්නේ බොහෝම ඥාන සම්පයුත. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආත්ම භවයේ තුල මට මේ දාන පාරමිතාවන් පුරන්න අවස්ථාවක් තමයි මගේ මේ පවුල බලා ගැනීම. ඒකෙන් මම මේ ඔය මට්ටමේ මේ ප්‍රඥාවක් උතන්ට එනවා. වෙන අම්මා කෙනෙක් ඒ මට්ටමට හිතන්නේ නැතුව මම මේ කට්ටියව හොඳට බලා ගන්න ඕනේ කියලා මගේ ළමයිව මගේ පවුල හොඳට මම බලා ගන්න ඕනේ කියලා මෙතන අලෝභයක් අද්වේෂය Tamanට කන්න තිබ්බේ නැතු වුණා Tamanට මදි වුණත් ඕ Tamanට කොච්චර මහන්සි වුණත් ගෙදර ඇවිල්ලා උයනවා. උතර එතන ප්‍රඥාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් අලෝභ අද්වේෂය යෙදෙන්න පුළුවන්. හරි නැත්තම් අපි මේ වගේ අම්මා කෙනෙක් දිහා බලමු. මේ අම්මා බොහොම බෞද්ධයි නැත්තම් හොඳ ගුණ තියෙන අම්මා කෙනෙක්. පවුල ගැන හොඳ ආදරයක් ලැබියාවක් තියෙනවා. ඔතකොට කලින් කාලවල වල නිතර ඔන්න ඔය විදියටම මේ ළමයි පවුල බලාගෙන දැන් මේක මේ තමන්ගේ ගතියක් වෙලා a habit of yours. Right? Habit of yours. ඔතකොට හැමදාම මොනවද උයන්නේ කියලා හිතනොට ඒ අම්මා හිතන්නේ මේ අර ප්‍රඥාවකින් ඊම ආද්‍යාශයක් ගන්නෙ නැහැ. ඒත් හොඳ දෙයක් මං හදන්න ඕනේ මේගොල්ලොට කියලා ඒගොල්ලෝ සතුටු කරන්නේ. ඔතකොට ප්‍රඥාවේ ඒ අවස්ථාවේ හැබිචුලි දැන් මේ කුසලයේ යෙදෙන හින්දා ප්‍රඥාව එතන යෙදෙන්න ඕනේ නැහැ. අලෝභය අද්වේෂය එතන යෙදෙනවා. හරි. ඔතන දැන් කියමු හැමදාම උදේ 5 විතර නැගිටලා අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් anyone මේ 6ට ඉඳ ගන්නවා පරියන්කයට. ඇඳේම හිඳ ගන්නව නැත්තම් මූණ හොදලා ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා. ඔතකොට දැන් ඉනිෂියලි පළවෙනි සතියේද මේම කරනකොට මේක මේ නැගිටවන්න තමන්ව මේ to actually do it you're motivating yourself with පඤ්ඤා. ඔතන ත්‍රි හේතුකයි. ඒත් මේක කරන්න මේක නිකම්ම දැන් පහමාට අලාම් එක වැදෙන්නත් කලින්
පායි 39 නෑ පායි 29ට නැගිටිනවා එලාම් එක වැරදින්නත් කලින් 6ට පරියන්කට ඉඳ ගන්න. එතකොට එතන ප්‍රඥාවක් යෙදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද habitually කුසලයේ කරනවා. Right? Because you have conditioned yourself in that manner. Hari, condition yourself. So, for example, when you get up in the morning, and if the first thing you do is to go into the bathroom and brush your teeth, you're doing that because of habit, right? There's a neural pathway established in your brain which allows you to or gives you the sign early in the morning. The first thing that you do is brush your teeth, right? That is done as a part of the neural pathway process, which is a habit. For that moment, you don't need ප්‍රඥා දෙයක්. එතන වැඩ කරන්නේ ද්විහේතුක කුසලයක්. අලෝභය, අද්වේෂය. අලෝභය අද්වේෂය මේ අලෝභය අද්වේෂය හිතන්න මෙතන අලෝභය අද්වේෂය හටගත්තම මේක කුසලයක් තමයි ඒ වුණාට මේ කුසලය බොහොම වීක් කුසලයක් වෙන්නත් පුළුවන් හැබිට් එක හින්දා දැන් දත් මදිනොට ඒක වීක් කුසලයක් අකුසලයක් නෙමෙයි වීක් කුසලයක් හරි ඔතකොට බුදුහාමුදුරු මේම කතාවක් තියෙනවා මම සූත්‍රේ මතක නෑ කියනවා බුදුහාමුදුරු මේ අස්පස් කරද්දී කිලෙස් යටපත් වෙනවා කියලා. අස්පස් කරද්දි ගෙවල් නේම අස්පස් කරද්දී කුසල් යටපත් sorry අකුසල් යටපත් වෙනවා කියලා. මෙන්න මේක එන්නේ මේ අස්පස් කරද්දී මෙතන මොනවද වැඩ කරන්නේ? අලෝභය අද්වේෂය. අලෝභය අද්වේෂය. නැවත නැවත අස්පස් කිරීම. ඇත්තටම මෙන්න මේ බැන බැන නෙමෙයි අස්පස් කරන හොඳටම අස්පස් කරනවා. right? හොඳටම අස්පස් කරනවා. ඕතකොට අලෝභය අද්වේෂය වැඩ කරන අලෝභය අද්වේෂය කියන්නේ මොනවද? නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා. The conditions for you to let go come through alobha. So the conditions for you to have metta comes through adosa. නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා එන්නේ අලෝභ චෛසිකෙන් අවිහිංසා සංකල්පනා එන්නේ අද්වේෂ චෛසිකෙන්. ඒකේ මොනවද කරන්නේ? එතකොට ආද්වේෂය හටගන්නවා කියලා කියන්නේ මෛත්‍රිය හටගන්නවා කියන දෙය. right? මම මේක හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ, ගෙදර ලස්සනට සුද්ධ කරන්න ඕනේ, මේ කට්ටිය ඔක්කොම සතුටු වේවි මේක දැක්කම දවල්ට. ඔව් වගේ දේවල් උත් හිතෙනවා. හරි. ඔතන අලෝභය කියන්නේ මොනවද? නෙක්ඛම්ම සංකල්පන. මට මාන්සි වුණත් හොඳට මේ පොළවේ මේ වැතිරිලා මේ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ මදිනවා පොළව. මාන්සිය ගැන හිතන්නේ මේ මදිනවා. ඔතකොට ඒ වගේ ඒ නෙක්ඛම්ම සංකල්පන. ඔතකොට මේ නෙක්ඛම්ම සංකල්පන අවිහිංසා සංකල්පනා කියන මේ දේවල් වර්ධනය කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ මේ ජීවිතය තුළ බොහෝ වෙලාවට මෙන්න මෙතන විරති තුන යෙදෙන්න පුළුවන්. කරුණාව මුදිතාව යෙදෙන්න පුළුවන් ඒ චිත්ත ධර්මයන් වල. ඔතකොට මොනවද වෙන්නේ? අර කුසල් පාදක වෙන කුසලයට තව සංකත වන ඒ උපකාර වන ධර්ම වැඩි වෙනවා අපේ ජීවිතය තුළ. නෙක්ඛම්මේ දැන් අලෝභය අඩු වෙනවා කියලා අලෝභය වර්ධනය කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ right ලෝභයට යන ප්‍රත්‍ය වැඩි වෙනවා කියන එක. ලෝභයට යන ප්‍රත්‍ය වැඩි වෙනවා කියන එක. උදුර අලෝභය නෙක්ඛම අත්හැරීමේ සංකල්පනා නැතිකොට මොනවද වෙන්නේ? ලෝභ. හරි. ලෝභ. දැන් අපි කියමු අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා පවුලක් ඉන්නවා ඒ පවුලට එච්චර සල්ලි නැහැ. හරි. ඔතකොට උයන පියන දේවල් වුණත් හොඳට පිරිමැස්මෙන් තමයි උයන්න ඕන. හරි. හොඳට කල්පනා කරලා උයන්න ඕන. ඔතකොට මොනවද මේ අම්මලා බොහෝ වෙලාවට නාස්තියට බයිනවා නේද? අද ළමයි නාස්නේම කරද්දී බත් නේම ඉතුරු කරද්දී විසි එව්ව මේ කන්න නැතුව හිට නාසි වෙද්දී ඒ අම්මලාට තරහා යනවා. ඒ අම්මලාට තරහා යනවා. ඇයි පිරිමැස්මින් උයන්නේ? එච්චර ගොඩාක් සල්ලි නාස්ති කරන්න, කාවාශනය කරන්න මේ සල්ලි මෙතන නැහැ කියලා කියනවා. හරි. ඔතකොට දැන් බලන්න එන්න now that අපි එන්නේ උතර Maslow's hierarchy of needs, right? When there is less finances, right, then you get so much more stressed out. මෙතනට තමයි උතකොට කුසල් ප්‍රතිවිපාකවල වල අපිට උපකාරී එතන දැනෙන්නේ. හරි. උතර මේ අම්මාට පිරිමැස්මින් උයද්දී එන්න එතන යම්කිසි අවස්ථාවල් වල අපි කියමු පිරිමැස්මින් උයද්දී මේ නාස්තියක් වෙනවා නම් ඒ පිරිමැස්මත් එතන නාස්තියක් වෙනවා නම් ද්වේෂයට පාදක වෙනවා.
ද්වේෂයට පාදක වෙනවා. ඇයි ඒ? පිරිමැස්ම කියන්නේ දෘෂ්ටිය. පිරිමැස්ම කියන්නේ එතන දෘෂ්ටියක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් එක. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ආරක්ෂා කරා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක යම්කිසි විදියට පිරිමැස්ම නැමැති අපි පිරිමහන්න ඕන මේක කියන දෘෂ්ටි ඇති වෙනවා. හරි. දැන් දෘෂ්ටි කියන වචනේ කිව්වම කට්ටියගෙම මට පේනවා මේ මූණ not very happy. මොකද අම්මලා ටිකම තමා. මෙතන පිරිමැස්ම නැමැති දෘෂ්ටිය තේරුම් ගන්න. පිරිමැස්ම නරක දෙයක් කියලා කියනව නෙමෙයි. පිරිමැස්ම නැමැති දෘෂ්ටිය. හරි. එතකොට අම්මා උයද්දී පිරිමැස්ම ඒ අම්මට හරිම වැදගත්. හරි. මොකද that person in that person's life, that person needs to be very careful with what they do because they don't have plenty. ඒකෙම බන් ප්‍රති වශයෙන් මෙතන පිරිමැස්මක් කියන පිරිමැස්ම වැදගත් කියන මේ දෘෂ්ටිය පාළ වෙනවා. ඔතන ළමයි අම්මයි පිරිමහල උයපු දේ ළමයි නාස්ති කරනවා. හරි. කන්නේ නැහැ. හරි නාස්තික ඉතුරු කරනවා. ඕනට වඩා බෙදා ගන්නවා කන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඔතකොට ඒ දෘෂ්ටිය හරහා යන දෙයක් නේ ඔතකොට. ඒ දෘෂ්ටිය හරහා ඔතන දැන් ද්වේෂය හට ගන්නවා. හරි. ද්වේෂය හට ගන්නවා. ධර්මයට ඉන්න අම්මා දැන් මේ ධර්මයට උත් ඉන්නවා අම්මා කෙනෙක්. හරි. දැන් මේ සිනාරියෝකම ඒ අම්මටත් එච්චර සල්ලි නැහැ. ඒ අම්මටත් එච්චර සල්ලි නැහැ. බොහොම පිරිමැස්මෙන් තමයි ඒ ගෙදරට කන්න දෙන්නේ ඒ අම්මා. හරි. ඒත් ඒ අම්මට තේරුම් ගන්න ඒ අම්මට යම්කිසි තේරුමක් තියෙනවා මං කොච්චර පිරිමාන්න හැදුවත් මේ ළමයිට කන්න පුළුවන් ගාන නැත්තම් කන්න කැමති අකමැති දේවල් ටික තමයි ඉතින් මේගොල්ලෝ කන්නේ කියන ඒ ආද්‍යාශ අම්මගේ හිතේ වැඩ කරනවා. ඒක උඩ අම්මා පුතාලත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයත් එතන වෙනස්. පුතේ නාස්ති කරන්න එපා. අපිට ගොඩාක් සල්ලි නැහැ. මේම නාස්ති කරලා මේ විසික් කරන්න. ඒ හින්දා බෙදාගන්න ටික කන්න ඕනේ කියලා ආදරෙන් ඒ අම්මා කියනවා. ඔතකොට ළමයියුත් ඒක අහනවා. හරි? ඒමත් වෙන්න පුළුවන්. Do you understand? ඔතකොට මේ දෘෂ්ටි අධිපති වුණොත් ඔතකොට අම්මගේ එතන තියෙන දෘෂ්ටි අධිපති වූ හේතුවෙන් that mother would want to see that mother's ditty upheld. නාස්ති කරන්න බෑ. හරි? ඒ දෘෂ්ටි අධිපති නොවන තැනදී දෘෂ්ටි අධිපති නොවන තැනදී මොනවද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන මොනවද වෙන්නේ? එතකොට අම්මා communicates, tells, makes it understandable to the children. We do not have food to waste in this house. You must only eat and you must only serve what you can eat and never throw out. Right? Never throw out ඒ විදියට. දැන් තේරුණාද? එන්නේ එතන ද්විහේතුක කුසලයයි ද්විහේතුක කුසලයයි ත්‍රිහේතුක කුසලයයි ද්විහේතුක කුසලේ නැතිකොට අකුසලේ හටගන්න විදියයි ඒ අකුසල් උතෝට හට ගැනීමට දෘෂ්ටියක් තියෙන්න ඕන. හරි. ඒ දෘෂ්ටියක් නැති වුණාම මාන්නයක් තියෙන්නේ. හරි. මාන්නයක් තියෙන්නේ. දැන් අම්මා උයන වෙලාවට දෘෂ්ටි උඩ පිරිමහලා උයන්න ඕන. දැන් උයලා ඉවරයි. දැන් කන වෙලාවේ දෘෂ්ටිය වැඩි කරන්නේ නැහැ. මොකද පිරිමහන්න වෙලාව ඉවරනේ. ඔතොර වැඩ කරන්නේ මාන්නේ. මාන්නේ වැඩි කරාම ඔතොර මාන්නයට එරෙහිව තමන් විශ්වාස කරන දේ එරෙහිව තමන්ගේ මාන්නයට එරෙහිව දෙයක් දකිද්දී පෙනිද්දී මොනවද වෙන්නේ? මාන්නයට එරෙහිව යනවනේ. එතකොට ඒ ලෝභයෙන් හටගන්නේ ද්වේෂය. තේරුණාද? පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? Yeah, does that make sense? එතකොට මෙන්න මේ අකුසල් පැත්තෙන් කොහොමද අපි ගැලවෙන්නේ? මේ දෘෂ්ටිය සහ මාන්නය කියන මේ දෙක තමයි ලෝභයටයි ද්වේෂයටයි මුල් වෙන්නේ. තේරුම් ගන්න. හරි. මේ මාන්නයට එරෙහිව යනවා නම් මේ දෘෂ්ටියට එරෙහිව යනවා නම් ද්වේෂය බොහෝ වෙලාවට හට ගන්නවා. හරි. මේ ලෝභයට ප්‍රති වෙන්නේ එක්කෝ ditthිගත සම්පයුත්ත නම් දෘෂ්ටිය ප්‍රති වෙනවා. ditthිගත විප්පයුත්ත නම් මාන්නය ප්‍රති වෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේ ලෝභ පැත්ත මේ ලෝභ ditthිමාන කියන මේ ප්‍රති දෙක ධර්මයට දාන්න? හරි. ධර්මයට දාන්න. ඒ අවස්ථාවේදී මේ දෘෂ්ටියක් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි මේ මාන්නය කියන දේ මන්‍යනාවයක්. Illusion of mind.
මන්්‍යනා වර්ග 3ක් තියෙනවා. මාන්‍ය මන්්‍යනා, දිට්ටි මන්්‍යනා, අනිත් මන්්‍යනා මොනවද? තණ්හා මන්්‍යනා. තණ්හා, දිට්ටි, මාන, මන්්‍යනා කියලා. මේ තණ්හාවත් මන්්‍යනාවක් කියන්නේ මොනවද? Hallucination of mind. It's a hallucination. It is not true. Right? මේ දෘෂ්ටිය තමන්ගේ තුල තිබ්බා කියලා ඔක්කොමලා මේ දෘෂ්ටිය පිළිගන්නේ නැහැ. හරි, මේ මාන්‍ය මේ තිබ්බ කියලා ඔක්කොමලා මේ තමන්ගේ මාන්‍යයට අවනත වෙන්නේ නැහැ. කීන මේ දෙය ධර්මයෙන් අපිට තේරෙනවා මේ දෘෂ්ටියද මේ මාන්‍යද දෙකම මන්්‍යනාවක් කියන දේ. හරි, ධර්මයට දානවා. ධර්මයට දාපු වෙලාවේ ඒ දෘෂ්ටිය මාන්‍ය අත්තරින් අපි උත්සාහවත් වෙනවනේ. ඔතකොට වැඩ කරන්නේ අලෝභය අද්වේෂය එකට. ඔතකොට මේ නිකම් මෙන්න මේ ditthිය මාන්‍ය යන්නේ නැහැ. ඔතකොට අපි ගේන්න ඕනේ යම්කිසි ධර්ම මානසිකාරයක් මේක ඇතුළට. ධර්ම කතාවක් අපි ගේනවා, ජාතක කතාවක්, ධර්ම පද ගාතාවක්, අභිධර්මයේ කොටස, සූත්‍ර කොටසක්. අපි මේ අවස්ථාවේ මනසට නම් කරා ගන්නවා. මෙන්න මේ දෙය අත්තර ලෝභය, ditthිය, මාන්‍ය අත්තර ගන්න. ඔතකොට ඥාන සම්පයුක්ත කුසලයක් එතන හටගන්නේ. අලෝභය, අද්වේෂය, ප්‍රඥාව. තේරෙනවද? ඔතකොට මේ තතභාවය කියන දේ පවතින්නේ මොන අවස්ථාවේද? මෙන්න මේ හොඳ කුසලය. ඒ කියන්නේ කුසල් චිත්ත ධර්ම. කුසල් චිත්ත ධර්ම මේ සෝබන කුසල් චිත්තයන් මේ බලන්න. මෙන්න මේ දිහා බලන්න මේ පළවෙනි කොලම් එක. ග්‍රීන් කොලම් එක. මේක තමයි සෝබන සාධාරණ දානමය. මේක තුල තියෙන තත්ත්ව මජ්ජතතාවය මේක ඇතුලේ. හරි, මේක කොයිද යෙදෙන්නේ නැත්තේ කියලා බලන්න. తත්‍ර මජ්ජතාවයේ හෝයේ සෝබන සාධාරණ කියන දේවල් අකුසල් 12 යෙදෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔතකොට අහේතුක චිත්ත ධර්මයන් වල යෙදෙන්නේ නැහැ. ඔතන යෙදෙන්නේ කොයිද? සෝබන කුසල් වල යෙදෙනවා. හරි, මේ සෝබන කුසල් ධර්ම හරහා තමයි අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ සලායතන ద్వාරයන් තුල හටගන්න ඒ අරමුණු අපිට විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, හරි, විශ්ලේෂණය කරා ගන්න පුළුවන්. හෝ මේ කුසලයෙන්, මේ සෝබන කුසලයෙන්. ඔතකොට අපේ අවස්ථාව අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක හරහා ධර්මීය ආධ්‍යාශයෙන් අපි මොනවද උත්සාහවත් වෙන්න ඕන? මේ ලෝභ ද්වේෂ පැත්තට යන්නේ නැතුව සෝබන කුසල් පැත්තට දාන්න. ඒ කියන්නේ ධර්ම මනසිකාරයෙන් නිරන්තරයෙන්ම ඒ ධර්ම මනසිකාර. දැන් මේ ආකාරයෙන් ධර්ම මනසිකාරයෙන් මේ තතර මද්දතතා ආදී මේ ගතිගුණත් එක්ක ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ අනිත් සද්ධා හිරි ඕතප්ප මේ ගති ටික වර්ධනය වීම. හරි, වර්ධනය වීම. ඔතන මෙව්ව වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ සමාධියට ප්‍රත්‍ය වෙන මේ ධර්ම සියල්ලම. සමාධියට ප්‍රත්‍ය වෙන. මොකද ඒ කුසල චිත්තයන් එක්කම තමයි අපි භාවනා කරන්නේ. හරි, අපි භාවනා කරන්නේ. ඔතකොට මෙන්න මේ වර්ධනය, මේ ධර්ම ටික වැඩිපුර වර්ධනය කරනවා කියලා කියන්නේ මේ හොඳ ගති ටික සියල්ලම ජීවිතය තුල වැඩෙනවා කියන කතාව. ඒ අවස්ථාවේදී අපි සමාධියේ ආනාපාන සති භාවන නැත්නම් විදර්ශනා භාවනාවකට යොමු වෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී මේ ගති ලක්ෂණ ටික දැන් විදර්ශනා භාවනාවේ එක අරුණත් එක්ක පිහිටන්න අපිට මේ අංග ටික උපකාර වෙනවා. ඒ අංග ටික උපකාර වෙනවා. ඔතකොට ඒ අංග ටික අපි ආනාපාන සති භාවනාවක් හෝ වෙන භාවනාවකින් අපි මෙන්න මේ වෙනි චිත්ත ධර්මයන් අපි නිරන්තරයෙන් අපි මෙනෙහි කරනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් අපි බුද්ධානුස්සති භාවනාව හැමදාම කරනවා. කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ මෙතන ඉන්න මේ අපේ බුද්ධානුස්සති group එකෙන් නැති, if you want to join please send Devika a message or myself, right, and we can add you onto the group, right? But we do the බුද්ධානුස්සති භාවනා, we do the ආනාපාන සති විදර්ශනා භාවනා, ඒ සියල්ලම කරනවා. ඒ දැනගන්න මේ විදර්ශනාව, මේ ඉන්සයිට් මෙඩිටේෂන් කියන්නේ මේ සියල්ලම බුද්ධ ධම්ම සංඝ. හරි, ඔතකොට මේ ධර්මයේ ලක්ෂණය කියන දේ ගොඩාක් වැදගත් මේ භාවනාව. ඒ හේතුවෙන් මෙන්න මේ ශ්‍රද්ධා හිරි හෝතප්ප ආදී මේ සෝබන ලක්ෂණ සියල්ලම අපි ධර්මයේ අනුසාරයෙන් වඩන්න පුළුවන් නම් එතන ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. කොහොම ධර්මයේ අනුසාරයෙන් වඩනවා කියන්නේ මොනවද?
දැන් අපිට නාම රූප පිළිබඳව යම්කිසි දැනීමක් තියෙනව නම් ධර්මයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන නාම රූප පිළිබඳව ඒ නාම රූප පිළිබඳව ඒ තියෙන ධර්මයන් අපි හිතට නං අරගෙන එන්න ඒ ධර්මයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරාගෙන ප්‍රඥාවක් ඇති කරාගෙන අපි මාර්ගයේ ඉස්සරහට යනවා නේද? ඔතකොට බුදුහාමුදුරු කියා දුන්නු මේ ධර්මය හේතු කරාගෙන ඒ ආකාරයෙන් විරියක් වගේ යොදාගෙන අපි විරියෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ප්‍රඥාවෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොන ආකාරයකින් හරි අර ධර්ම බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන මේ තුන අපේ මේ වර්තමාන මොහොතේ චිත්තේ මාර්ගාංගයක් වශයෙන් අපිට මෙව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් එතන අනිවාර්යෙන්ම දියුණුවක් තියෙනවාමයි. ඒම කළොත් යෝගියාට ඇත්තරම දියුණුවක් නැහැ කියලා කියන්න හේතුවක් නැහැ. දැන් කායන වාචාවත් කරලා genuinely තමන් කායන වාචාවත් කරලා genuinely තමන් ධර්මයට ලැබි වෙලා තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ තුල තියෙන වචනයක් සාඨේය භාවය. සාඨේය. මායා සාඨේය. හරි මායා සාඨේය කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේ අපිට යම් කිසි විදිහකට දැන් කායන වාචා ආදී සියල්ලම කරනවා ඒ වුණාට ඒ වෙලාවට විතරයි. හරි ආපහු නැවත මිනිසුත් එක්ක කතා කරන මිනිසුත් එක්ක කටයුතු කරනට ආපහු සම්පප්පලාපය මුසාවාදය පිසුනා වාචය පරුසා වාචය නිකන් පොල් ගහක් වගේ පොල් ගහක් වගේ කියලා කියන්නේ මොනවද අටුවාවේ පාවිච්චි කරන වචනේ මං කියන එක නෙමෙයි අටුවාවේ තියෙන උදාහරණේ පොල් ගහක් වගේ කියලා කියනවා මොකද පොල් ගහේ මුල් ගොඩාක් මේ ඇතුළට බයින්නේ නැහැ පොල් ගහේ මුල් ගොඩාක් ඇතුළට බයින්නේ නැහැ බෝහෝ ගහක් වගේ නෙමෙයි හරි පොල් ගහේ මුල් පොඩි සුළඟක් ආවත් ඇති පොල් ගහට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔතකොට ඒ වගේ කියලා කියනවා මේ ධර්මය අනුසාරය හොඳට මනසට විතර්ක කරා ගන්න නැති ඒ ආභ්‍යාසය මනසට ගාව ගන්න නැති ඒ යෝගියාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක. පොල් ගහක් අර පොඩි සුළඟක් ආව ගමම පොල් ගහක් වැටෙනවාසේ ඒ කෙනාගේ සීලයේද සමාධියද ප්‍රඥාවද ලේසියෙන් මේ කෙලෙස් කුණාටුවක් හින්දා ඒක අඩාල වෙන්න පුළුවන් කියන කතාව. ඔතකොට that sense of authenticity and genuine nature is very important everyone, right? දැන් අපි දැන් මේ කතාවල් අපි ගොඩාක් ඇත්තටම අපේ මේ අභිධර්මයක් ධම්ම සංගණියත් අපි මුල් කරාගෙන අපි බොහෝ පැතිවලට අපි ගිහිලා තිනවා අපේ මේ භාවනා සාකච්ඡාවල් වලදී and I am a bit conscious that sometimes the dhamma might be so high flown that it might also be a little bit difficult for us to for some to grasp as well. Right. So I have thought about whether it would be good to have a guidance book which as the Vishuddhimagga for our Sunday classes, where we can go through the Sila, Samadhi, and the Prajna with the sutras and the Abhidhamma is the Vishuddhimagga. And week by week, we can go over the chapters of the Vishuddhimagga together and do our meditation and cultivate our knowledge and understanding appropriately. Mukhadda, what do you all think? Would you all like to do something of that sort? The Vishuddhimagga on Sundays. කවුරු මොනවද කියන්නව නිකන් I think that's a good idea, Bhante. I like that approach. Yeah. Yes, Bhante. I also think it's a good idea, Bhante. I think that's a good idea. Yes. So we can focus on the Vishuddhimagga. කලින් විශුද්ධිමාර්ගයේ කරපු කට්ටිය ඉන්නවද මෙතන? විශුද්ධිමාර්ගේ නම් එයිමෙන් විශුද්ධිමාර්ගේ දැන් පාවොක් භාවනා මාර්ගේ නියම ගත්තම විශුද්ධිමාර්ගේ පාදක කරාගෙන තමයි පාවොක් භාවනා මාර්ගේ තියන්නේ. Right? So the Vishuddhimagga is one of the main books with regards to the meditation that we have. Right. So we can use Vishuddhimagga as a base, as a guide, and continue our conversations in that regard, right? On that regard. So we will also go through the you have material of reading side by side with the class as well. So do we have any more further questions, anyone?
අපි ඕගොල්ලෝ ඒ කර්මස්ථාන ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරොත් මේ අවස්ථාවේ. කවුද පටන් ගන්න? Hemamali, why don't you start, Hemamali? Please. සන්නහස මට ඇත්තටම කියනවා නම් සන්නහස මම අර හොලිඩේ යන්න ඉස්සෙල්ලා 1 hour හොඳට කර හිටියා. හොලිඩේ කාලෙදි මට ටිකක් පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් වුණා. ඉතින් දැන් අර 1 hourම කරන්න අමාරු ගතියක් තියෙනවා සන්නහස. හැබැයි but I am trying. Okay. අර ඒ විදිහටම කරනවා සන්නහස. ඒ කියන්නේ Mm. ආනාපාන සති but 1 hour කරන්න ටිකක් තියෙනවා නිකන් තව ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන ගතියක් ගන්න. ඒක කමක් නැද්ද එහෙම? කමක් නැද්ද කියලා කියන්නේ හේමාලි පොඩ්ඩක් ඉතින් දැන් වැකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ආවම දැන් අනිත් එක ලංකාවට ගියේ ඔතකොට සිත් පීඩා ඉව සියල්ලමත් තියෙනවා නේද? තෙහෙට්ටුව. ඉතින් ඒකත් එක්ක හේමාලි ඕකට ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. Right? If you ඒ කියන්නේ එක දවසක් හරි දත්මිටි කාලා හරි right මේ පැයක් යනකම් මම නැගිටින්නේ නැහැ කියලා ඕකෙන් ඉක්මනින් ඕක කරලා දාන්න. හරි එක දවස දැන් හෙට හේමාලි නැගිටිනට උදේට right මොනවා තිබ්බත් මම පැයකට කලින් නැගිටින්නේ නැහැ කියන මේකෙන් එක දවසයි. right ඊට පස්සේ ඕක හරියනවා. දෙවෙනි දවසේ because you sat හේමාලි you sat before. right ඕක එක දවසේ දැන් අර පොඩ්ඩක් අර හොලිඩේ මූඩ් එකකින් ආපහු ප්‍රැක්ටිස් මූඩ් එකට දාගන්න තමයි ඕනේ ওই මනස නේද? එහෙමයි සර්. ඔතකොට එක දවසක් දත් මිටි කාලා හරි එම්මානේ do it and then you will be back. Right? If you do it for 1 or 2 days, it will be fine. And you just need to set the alarm and do it. Sit down and do it. ඔතකොට හරිය මාලි. ඔතකොට you don't have to go through weeks to get your timing back again and continue. Okay? And continue. So hopefully by next week here, Mali, you'll be back. Yeah. Okay. Thank you. Okay? Ali. Who else? Oh, Koshali. හොඳනේ මේ මම හොලිඩේ ගිහින් ආවා. ඒකෙදි උනේ අතර මේ sound of silence ගොඩාක් වැඩි වුණා. නිකන් ඉන්නකොට sound of silence හරීම තීව්‍ර විදියට very sharp විදියට ඇහෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒකම අහගෙන ඉන්න තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ නිකන් ඉන්න වෙලාවට. මම හිතන්නේ සමාධිය මොනවත් නොකරත් වැඩි වෙලා වගේ. Sound of silence. Sound of silence. Sound of silence. මොනවද මේ sound of silence එක මේ කෝෂලි අර මේ what is the sound of silence? අර නිකන් ඔහේ නිකන් ඇස් පියාගෙන හරිය ඇස් අරගෙන ඔහේ ඉන්නකොට නිකන් අර මේ environment එකේ තියෙන සද්ද තමයි කියලා මම එච්චර කල් experience කරේ ඔබ වහන්සේ ගැන ලොකු ඔව් වෙනස් විදිහකට කියනවා අර බෙල්ලෝ සද්දේ නේද? මූදේ ඉන්න බෙල්ලෝ. මේ කෝෂලි ඒකට වාගේ කොහොමත් මේ with your walking meditation කෝෂලි මේ ඒතන sound of silence එක ගොඩාක් I know, I mean, Achan Sumedho, he preaches about the side of silence, isn't it? It is coming from Achan Sumedho. But the sound of silence is not specifically something that we tend to, right? In the PAOK technique, it is not something that we tend to. ඔතකොට මෙන්න මෙතන දුවන මනසක ඒ ශබ්දේ හාගෙන ඉඳීමෙන් අපිට ඒක ඉන්ද්‍රිය භාවනාවක් වශයෙන් ඒක කරලා ටික ආපහු මනසේ ශබ්දයෙන් මනසට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කෝෂ්ලි walking meditation ඔය වගේ අවස්ථාවකට it's very very powerful.
හරි walking meditation එක walking meditation වගේ කොහොමත් එක කරනවානේ. ඉතින් ඒක දැන් ඒකට ආපහු you start with that cautiously and you continue. අනිත් එක මේ මං හරි කැමති දෙයක් තමයි මේ භාවනා කරන්න යද්දී මං ජීවිත අපේක්ෂාව අත්හැරලා භාවනා කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙලාවක් හරි මට heart attack එකක් එන්න පුළුවන්. මොකක් හරි attack එකක් එන්න පුළුවන්. නාරයක් පිපිරෙන්න පුළුවන්. aneurysm එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. Right? There can be so many things that can happen to me whilst during or in the time of meditation. Right? ඕක මම පොඩ්ඩක් මනසට යොමු කරලා මනස ගොඩාක් focus වෙනවා. හරි හේමාලි ඔයා වුණත් right and everyone else අනෝමා ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ ජීවිත අපේක්ෂාව කියන දේ අත්හැරලා මම මේ වෙලාවේ නිකන් මරණ මංචකේ ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදී මම මේක කරනවාසේ ඒක උත්සාහවත් වෙන්න නිකන් මේ අවස්ථාව කියන්නේ ඊළඟ moment එක at this very moment I might be enlightened I might just die කියන ඒ මට්ටමේ the samadhi, the power of samadhi substantially grows. Substantially. හිතාගන්න බැරි විදියට මේ ඒක හේමාලි හිතනකොටම සනස් ඒක හිතනකොටම සැහැල්ලුවක් එනවා නේද සනස්? ඒක හිතනකොටම Yeah. සෑල්ලුවක් එනවා සැහැල්ලුවක් අනිවාර්යෙන්ම. එනවා. ඔව්. ඔව්. ජීවිත අපේක්ෂාව අත්හැරලා හරි මේ වෙලාවේ මේ නිකන් මැරෙන්න කලින් මැරෙනවා වගේ. හොඳ විදියකට. Hari, and you experience that Marinna calling you experience almost as if you experience that moment of being within the arms of death. Right? And that really boosts the practice. Satman Bhavanava Koshale. A lot of Satman Bhavanava for you. Sound of silence එකට වඩා අපිට ලොකු ධර්මයක් තියෙනවා. Right? මේ sound of silence මං එක සැරයක් ඇත්තටම මේ sound of silence කරලා මේ මගේ ගුරුවරයා හොඳටම මට බැන්නා. right? ඒ කියන්නේ මේ ඒක මටත් ඉතින් තේරුණා මම මේ නිකන් මේ කම්මැලි කමකට තමයි මම මේ කරන්නේ කියලා. මට මේක පොඩ්ඩක් තේරුණා. right? ඒත් ඉතින් දැන් ගිහිල්ලා කර්මස්ථාන අනිවාර්ය කර්මස්ථාන. right? So I must go. right? ඔතන දැන් ගිහිල්ලා මොනවාරි කියන්නත් එපයි. right? ඉතින් මම ඔය silence කතාව කියලා හොඳටම බැනුම් හැව්වා. තාලේ නාස්ති කරන්නේ ඇයි කියලා. right? But මේ ඒ හින්දා මොකද I guess because we have so much more sort of techniques and practice that we can do because keeping the mind within one object මොකද දැන් අද අපි කරපු කතාව අපි ඉස්සරහට තව කරාගෙන ගියොත් අපිට තේරෙනවා ඇත්තටම මේ එක මොහොතක අරමුණත් එක්ක ඉඳීමේදී මනස කුසලයට යන්න පුළුවන් අකුසලයට යන්න පුළුවන් මේක හැම වෙලෙම අපි වින්දනය කරනවා හරි වින්දනය කරනවා during our meditation මේක කුසලයටත් යන්නේ නැතුව අකුසලයටත් අකුසලයට යන්නේ නැතුව කුසල් වශයෙන්ම පීඨාගෙන ඒ කියන්නේ උතන නිකන් ඕනෑම කුසලයක් නෙමෙයි කුසල් වර්ගයක පීඨගෙන යනවා. ඔතකොට මනස අර සමාධි කියන ඒ தත්ත්වයේ පවතිනවා. එක ආකාරයකින් ඥාන සම්ප්‍යුත කුසලයක් වශයෙන් අරමුණත් එක්ක ඉඳීම. හරි මේකට we have to take one primary object. Hari, one primary object. That taking of one primary object is very important in regards to that samadhi building. ඒ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමට. හරි. කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමට. ඔතකොට එක අරමුණක් ඒ අරමුණ කෙරෙහි මොන කිලේශය ආවත් හරි ඒ අරමුණ එක ආකාරයෙන් ඒ අරමුණත් එක්ක ඉඳිද්දී අර කෙලෙස් ටික ඔක්කොම යටපත් වෙනවා. ඔව් හේමාලේ. සනස් එතන ඒ සනස් එතන අරමුණ කියන්නේ දැන් ආනාපාන කරනවා නම් ආනාපාන නේද සනස්? ඔව් ආනාපාන. ආනාපානාව කරනවා නම් ආනාපානාව. එතකොට ආනාපානාව කරද්දී මේ වෙන අරමුණකට වෙන මානසිකාරයකට ගියොත් ආපහු ඒක ආනාපාන සති භාවනාවට ආපහු ඒක අරන් යනවා. ඒත් ආනාපාන සතියේ හේමාලේ අපිට තේරෙනවා ආනාපාන සතිය කියලා කිව්වම in breath and out breath. Right? That's how we say ආනාපාන. ඒ වුණාට වර්තමාන මොහොතේ අපි උස්ම රැල්ලත් එක්ක ඉදිද්දී වර්තමාන උස්ම රැල්ල. දැන් වර්තමාන උස්ම රැල්ල අපි දන්නවා
with the cessation of the in-breath, the out-breath begins. With the cessation of the out-breath, the in-breath begins. අපිට ඔතනත් ඉන්න පුළුවන්. but ඔතන හිටියම අපි ඉන්නේ එතන අනාගතේ. Do you realize? ඒ කියන්නේ then I am breathing in. But I am breathing in breathing in, I know after this in-breath, the out-breath is going to occur. Right? In breathing out, I know the in-breath is going to occur. So I am looking forward in being at the in-breath, I know or I am in knowing that the out-breath is going to occur. The in-breath is the future. ඔතකොට ආනාපාන සතිය කියලා කිව්වම අරමුණ විය යුත්තේ වර්තමාන මොහොතේ in-breath එකේ උපාද අවස්ථාව වේවා ටිටි අවස්ථාව වේවා භංග අවස්ථාව වේවා ඒ උස්ම ඒ වර්තමාන මොහොතේ උස්මම පමණයි. ඒකට absolutely giving in to that breath. Right? කිසිම ආකාරයෙන් අර future අනාගතයට මනස යොමු කරන්නේ නැහැ. වර්තමාන මොහොතේ present moment with the breath, in breath, out breath, in breath, out breath. Right? Just that simple primary object. Anuma? Yes, Bante, thank you. එතෙන්දි Bante අපි හුස්ම රැල්ල වදින ඒ ටච් කරන ඒ තැන ફોකස් වුණාම ඒක නේද Bante we are in the වර්තමාන. ඔතකොට වර්තමාන මොහොතේ attention එක කියනවනේ අටුවාවේ attention එක nail කරන්න කියනවා at the place. Nail it there. Right? So attention එක මානසිකාර කරන ඒ location එක හොල්ලවන්නේ නැහැ කොහෙවත්. එතනටම තියාගෙන ඉන්න ඒ අවස්ථාවේදී එතන දැනෙන යම්කිසි උස්මයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි වර්තමාන මොහොත උස්ම රැල්ල. එතනම ඒකත් සතියක් වෙන්න ඕන නේ. එතන සතියම තමයි. ඒ කියන්නේ එතනම වීර්යයත් ඒක එතනටම තමයි. වීර්යයත් එතනටම තමයි. Right? ඔක්කොම focus එක එතෙන්ද නේ. එතනටම from your entirety is here. Yes, there. Yeah. Your entirety. ඔතකොට මේ කලින් අවස්ථාවේදී sound of silence නැත්නම් environment එකේ sounds අපි බලලා ඇතුළට ඇවිල්ලා where we come more inward and then we can establish our focus upon the වර්තමාන උස්ම. නැත්නම් යම් අනිත් කට්ටියට අර වේදනානුපස්සනාව නේම කරන කට්ටියට පුළුවන් වේදනානුපස්සනාව ටිකක් කරලා හරි මෙන්න මේක කරන්න. Right? ඒතර ආනාපාන සතිය ඒ භාවනාවත් එක්කම ඉඳීමේදී අපිට ලොකු පරාසයක් ඇත්තනම අත්හරින්න පුළුවන් නයිෂ්ක්‍රම්‍යයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ උස්ම රැල්ල තරම් සියුම් තව ධර්මයක් නැහැ. උස්ම රැල්ල හරි උස්ම රැල්ලත් එක්ක විතරක් ඉන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ තමන්ට තමන්ගේ ගෙවල් ඒ සියල්ලම දාලා මෙන්න මේකත් එක්ක උනත් ඉන්න පුළුවන් කියන ඒ කතාව. තමයි ඔය පාරේ තමයි යන්නේ අපි. right? මොකද එච්චරටම සියුම්. එන්නේ ඒ සියුම් ධර්මයේ තුල ලෝකයක් තරම් යථාර්ථයක් තේරුම් ගන්න. ඔතකොට අපි එතන attention එක එතනටම තියාගෙන හේමාලි tomorrow morning you're going to do a 1 hour sitting, right? Bante, I have another question. Yeah. පොඩ්ඩක් Oh, question here. එකක් අනෝම කියන්න. Bante, now you mentioned about මේ අකුසල සිතක් ඇති කරගන්න ඇති වෙන්න එපායි කියලා කිව්වා. දැන් අපි භාවනාවට වාඩි වුණාම සන්නස අකුසල සිතක් එන්නෙම නැහැ. කොහොමද එන්නේ? ඒක දැන් ඒක හිතපුවාම එයිද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේම ගන්න පුළුවන්නේ. දැන් මම කියන්නම්කෝ මට අකුසල් සිත් එන්නේ කොහොමද කියලා භාවනාවේ. හරි? ඔතකොට මේම එන්න පුළුවන්. අකුසල් සිත් මේම එන්න පුළුවන් භාවනාවේදී. දැන් මම හිතනවා උස්ම රැල්ල තියෙන්න ඕන මේ විදියට කියලා. හරි? ඔතකොට දෘෂ්ටි එතන හටගත්තා. හරි? තේරෙනවද? උස්ම රැල්ල මේ විදියට පවතින්න ඕන. දිග උස්ම රැල්ල කියන්නේ මේ විදියට පවතින්න ඕන. කෙටි උස්ම රැල්ල කියන්නේ මේ විදියට පවතින්න ඕන කියලා දෘෂ්ටිගත. Okay. හරි. ඔතකොට එතන දෘෂ්ටියක්.
හරි. එතකොට එතන මාන්නයක් එන්න දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්තම මාන්නයක් මෙතන එන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මාන්නයක් එන්නේ? මට මේ භාවනාව මම මේ පැය දෙකක් භාවනා කරන මිනිස්සයට පැයක භාවනාව කියන්නේ මොකද්ද? හ්ම්. හරි. එතන මාන්නයක් එන්න පුළුවන්. හරි. එතන මාන්නයක් එන්න පුළුවන්. මෙව්ව මේ සියුම් මේ ලේසි මේ භාවනාව එන්නේ එහෙම කියලා මාන්නයක් දෘෂ්ටියක් ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ භාවනා කරන අපි ඉස්සර අපි නිමිති ගැන ගොඩක් කතා කරානේ. ඔතකොට දැන් මේ භාවනා කරනවා නිමිති එන්නේ නැහැ. කෝ මේ එලි කියලා ලෝභය හට ගන්නවා. කෝ මේ එලි. එලි පේන්නේ නැහැ. දැන් එලි පේන්නේ නැහැනේ කියලා දැන් ද්වේෂය හට ගන්නවා. හරි. ඔතන දැන් මේ කර්මස්ථාන දෙන වෙලාවේදී කෙනෙක් කියන යාගේ එළිය ගැන. හරි. එතකොට ඉස්සාව හට ගන්නවා. යාට එලි තියෙනවා මට එලි නෑනේ කියන. තරංගය කම්පිටිෂන්. එතකොට ඔය ආකාරයෙන් දැන් බලන්න භාවනා කර ඉන්න වෙලාවේ භාවනා නොකරන වෙලාවල් වලදී භාවනාව අරමුණු කරාගෙන විවිධාකාරයන් වලට this මේ අකුසලයේ වසංගතයක් වගේනේ. වසංගතයක් කියලා කියන්නේ however way it will find its way into you. හරි. ඔතන ලෝභය, ditthිය, මාන්නය, ද්වේෂය, ඉස්සා, මච්චරි, කුක්කුච්චේ කියන මේ දේවල් හරි නිරන්තරයෙන් මෙව හට ගන්න පුළුවන් කියන මේ දැන ගැනීම knowledge must be there. මොකද if you think that it can't happen then you're putting yourself more at risk. හරි more at risk. එතකොට අපි කියමු භාවනා කරන වෙලාවේදී ශබ්ද එනවා. හරි. එතකොට මේ ශබ්ද එනකොට හිතෙන දන්නේ නැද මේගොල්ලෝ මම මේ භාවනා කරනවා මෙච්චර කරලා මම මේ භාවනා කරන වෙලාවටත් මට මේ උදව්වක් කරන්න බෑ කියලා ඒම සිතුවිල්ල පාලන. හරි. එතකොට බලන්න එතන දෘෂ්ටිය තියෙනවා, එතන මාන්නය තියෙනවා, ලෝභය තියෙනවා, ද්වේෂයක්ත් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ අවස්ථා සියලු අවස්ථාවල් වලදී අපි මේ ලෝභ, ditthi, මාන, දෝෂ ආදී මෙන්න මේ ඝන අකුසල් හට ගන්න තියෙන අවකාශය අඩු කරලා කුසලයට ශබ්ද you being at home and hearing sounds, it is a incredible support. Yes, you can test yourself, no Bante? Incredible support. Absolutely Anuma. Incredible support. මේ අපි ආරණ්‍යවල වල ඉඳිද්දී right මේ අපි හිතනවා මේ we are so calm because the ආරණ්‍ය is so peaceful, right? We are so calm. මොකද වැඩි දේවල් වෙන්නේ නැහැනේ හැමදාම retreat එක, right? ඒත් ආරණ්‍යයෙන් පිටට ගියපු වෙලාවක ක්ලිනික් එකකට hospital එකකට right බස් එකක එහෙම ගියපු වෙලාවල් වල තමයි මේ දැනෙන්නේ කොච්චර මේ තියෙනවද කියලා ඇතුලේ. හරි. කොච්චර ඇතුලේ තියෙනවද කියන ආරණ්‍යෙන් එළියට ගියාම තමයි දැනෙන්නේ. හරි. ඒ වගේ අපි භාවනා කරනකොට ඔය ශබ්ද ආදී ඔය සියල්ලම එද්දී අපේ what our determination should be is continuing without allowing those අකුසල states අකුසල් වලට ප්‍රාප්ති වෙන්න ඉඩ කඩක්වත් දෙන්න එපා. හැම වෙලෙම අර කුසල් නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සංකල්ප නෙක්ඛම්ම සංකල්පන අවිහිංසා සංකල්පන අව්‍යාපාද සංකල්පන අව්‍යාපාද සංකල්පන ඕකෙන් ඔය බුද්ධ චරිතනියම ගද්දී බුද්ධ චරිතනියම උගන්වන අපිට වෙන ක්‍රම ටිකක්. ඔය අකුසල් පැත්තට නොයාම දැන් අපේ තියෙනවනේ eye rolling, right? Rolling of the eyes, scoffing, physical aggressive attitudes that we have. හරි. ඔව්වගේ දේවල් the Buddha at a very early time the Buddha trained his mind to not give in to those physical attributes. එව්වගේ නැවතුවාම the mind adjusts. Physically ඒක නැවතුවාම when you tell yourself, no, I'm not going to roll my eyes at anyone. I'm not going to scoff. I'm not going to do this. And when you establish boundaries, the mind too changes. The mind too changes. That starts with එව්වගේ දේවල් අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ ඍජු ගතිය උඩ the Buddha would never turn part of his body. The Buddha would always turn fully. Straight. Right? Fully.
those attributes have been built on the ground that the Buddha faced head on every obstacle that came onto the path. Hari came onto the path. දැන් ඔය මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ මේ කලින් I was talking this out with someone, right? There was a monk called Upali. Right now, Upali, there are 5 types of Upali. There are 5 different monks by the name of Upali in a sasana. Upali was a naughty guy, right? Right? But thankful to Upali, we have so many Vinaya rules, so many, right? So Upali was incredibly naughty, right? So he was also, it teaches us about society. He was also loved by people, right? Now, Upali minna mema deyak kara. Then Upali me gum වලට නේම ගියාම, right? He would help the ගම්මුන්ට උදව් කරනවා. කොහොමද උදව් කරන්නේ? යාට හම්බෙන පිණ්ඩපාත පිරිකර නේම අවශ්‍ය කට්ටියට ඒ වගේ දෙනවා. දැන් අපේ කාලවල වල මේව සාමාන්‍ය දේවල් නේද? නේ? දැන් උපාලි හාමුදුරු දැන් උන්වහන්සේට හම්බෙච්ච පිරිකර පිණ්ඩපාතෙන් ලැබෙන කෑම නේම උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ ගිහින් පිණ්ඩපාතෙන් හොඳට කෑම ටික දානේ පිළි අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ගී කට්ටිය ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා පිණ්ඩපාතේ ගී කට්ටියත් එක්ක බෙදාගෙන කනවා. ඒ වගේ දේවල්, right? ඔතකොට පිණ්ඩපාතේ පිරිකරණේම හම්බුණා පිරිකරණේම ඔය බෙදාගෙන. So people loved Upali. Loved. Right? ලාභයක්නේ. Right? Loved him. Right? Then for the monks, දැන් මිනිස්සු අනිත් හාමුදුරුවෝ බයින්න පටන් ගත්තා. Right? මෙන්න මේව තමයි බයින්නේ. ඒකත් ලියලා තියෙනවා අපේ විනය පිටකේ. හරි? මේ අපේ උපාලි හාමුදුරුවෝ වගේ නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ගන්නවා විතර අපිට කවදාවත් දෙන්නේ නැහැ කියලා අර හොඳ හාමුදුරුවෝලට බයින්න පටන් ගත්තා. හොඳ හාමුදුරුවෝලට බයින්න පටන් ගත්තා. හරි? තව දෙයක් තමයි උපාලි කරේ very entertaining, right? ඉතින් ඔය මේ අපේ සිවුරු ටික ගත්තම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ට තියෙන මේ අමාරුම හෝ ගාම්භීරම සිවුරු කොටස තමයි සංඝාටිය. සංඝාටිය කියලා කියන්නේ මේ double layer robe එක, right? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මට කටිනේට පූජා කරේ සංඝාටි චීවරයක්. හරි? double layers. මොකද සංඝාටි චීවරේ හිම කාලෙට සීතල කාලෙට සංඝාටියක් නැතුව බෑ. මොකද එච්චරටම සීතල හින්දා. හරි? සංඝාටිය. උතර දැන් උපාලි දැන් මේ ගම් බැඳට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටිය මේ විනෝද වෙන වෙලාවල් වලට නේම ගම් පැත්තට ගිහිල්ලා ආරන්නේ දාලා උන්වහන්සේ යනවා ගමේ පැත්තට ගිහිල්ලා. හරි? දැන් මේ ගෑනු කට්ටිය නේම ලස්සන්ට දිලිසිරි ඉන්නවා මේ නටන්න නේම රාත්‍රියට මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් at the ගම. හරි? නිකන් අපේ මේ පැදුරු පාටි වගේ. හරි? මේගොල්ලෝ දැන් ලෑස්තිලා ඉන්නවා. උපාලි හාමුදුරුවෝ මොනවද කරන්නේ? උපාලි හාමුදුරුවෝ මේ සංඝාටිය මාළු වැලක් වගේ විසික් කරලා right අතුරනවා මේ පොළවේ. ඊට පස්සේ ගෑනු කට්ටියට කියනවා උඹලා දැන් මෙතන මේක උඩ නටපන් කියලා. ඒ විදියටම තියෙනවා. උඹලා දැන් මේක උඩ නටපන් කියලා. Right? All the ladies that me නටනවා. මේ සංඝාටි උඩ. My God. සංඝාටි උඩ නටනවා. ඊට පස්සේ අනිත් හාමුදුරුවෝලට මෙන්න මේක ආරංචි වෙනවා. හරි? Obviously the monk's jaw is on the floor when they hear this. Right? When they hear this. ඔතකොට දැන් මේ ගම්මුත් එක්ක මේ සංඝාටියත් ඔත අතුරලා මේ ගම්මුට කියලා මේකුඩ නටවලා ගම්මුට මේ මෙන්න මේ කුල දූෂණය කියලා. කුල දූෂණය. හරි? කුල දූෂණය. කුල දූෂණය කියලා කියන්නේ මේමයි. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ගිහිල්ලා they make the complaint. උතර බුදුහාමුදුරුවෝ උපාලි හාමුදුරුවෝ කැඳවලා උපාලි කරාද මේම කියලා. right? දැන් උපාලි හාමුදුරුවෝත් කියනවා ඉතින් බොරු කියන්නේ නැහැ. බොරු කියන්න බෑ. බුදුහාමුදුරන් බොරු කියන්න බෑ. right? උතකොට ඉතින් කියනවා
භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරා කියලා. බුදුහාමුදුරන්ගේ තේජසට බොරු කියන්න බෑ උන්වහන්සේට. ඊට පස්සේ ඉතින් බුදුහාමුදුරු ඉතින් ශික්ෂාපදේ කියනවා මෙන්න මේම කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ උපාලි ආපහු ගිහිල්ලා දැන් බුදුහාමුදුරු කරපු කරන්න එපා කියපු දේ කරේ නෑ. ආපහු ගිහිල්ලා මේ කුල දූෂණයට නේම තාම මේ ගම්මුත් එක්ක. හරි තාම ගම්මු බයිනවා අනිත් හාමුදුරු ගොල්ලොට. ඔතට හාමුදුරු ගොල්ලෝ ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ උපාලිට කියන වාට මේ ගමට ආපහු යෑම තෑනම්. හරි කියලා ගමට ආපහු යෑම තානම් වා මේ ප්‍රදේශයට ආපහු එන්න එපා වා කුල දූෂණය කරනවා. කුල දූෂණය කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කියනවා ඒ ශික්ෂාපදයේ ගිහි පැවිදි අතර තිබෙන්න ඕන ධර්ම සම්බන්ධතාවයක් විතරයි. ඇත්තටම ඔය පැත්තෙන් ගියාම සමාජ සේවය ඔක්කොම අවුවෙනවා. right we can't. සමාජ සේවය නේම කරන්න බෑ. මිනිසුන්ට ගෙවල් කොච්චර හොඳ වුණත් ඒව ගිහි කට්ටියගේ වැඩ. හරි ඒව ගිහි කට්ටියගේ වැඩ. ඔතකොට මේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ගිහියෝ පැවිද්දෝ අතර තියෙන ඕන සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ඕන ධර්මයේ උඩ විතරයි. ධර්මයේ අපේ ආරණ්‍යක මේ ගස්වල අතු වැටිලා එන්නේ මේ දර අතු මේ කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ දර අතු වුණත් ගී මිනිසුන්ට දෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ අරන් ගියොත් එක වැඩක්. ඕම වැඩක් මටත් වුණා අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපස්ථායක වගේ උපකාර කරන්නට අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුටීසට ඇවිල්ලා හිටියා. මෙන්න මේ මිනිස්සු වගේක් ඒගොල්ලෝ මේ branches අයින් දෙනවා. right to take to their houses maybe to light some fire or whatever right. ඔතකොට දැන් මේ මිනිස්සු දැන් අපි මායි තව ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇවිදගෙන එනකොට මේ අපෙන් හැව හාන්දරනේ මේව ටික ගත්තට කමක් නැද්ද කියලා. හරි. දැන් අපිට කියන්න බෑ ගන්න කියලා. ගන්න කියලා කියන්න බෑ. right. ඔතකොට ගන්න එපා කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ ගන්න එපා කියලා කිව්වොත් ගමට ආපහු ගිහලා කියයි මුන් ටික මේ අපිට මේ බිමැල්ල තිබ්බේ මේක දුන්නේ නැහැ කියලා. right. ඔතකොට what I pretended not to be Sri Lankan. I pretended not to understand. මොකද ගන්න කියන්නත් බෑ ගන්න එපා කියන්නත් බැරි හින්දා I pretended as if I don't understand the language. කියාගෙන I just walked. ඔව් වගේ වැඩ හරියට අපිට වෙලා තියෙනවා. Right? Because you can't say take it. If you say take it, you do kula dusana sikkapada dushkataya. But if you say don't take it, they will go and say that the monks are very selfish. Because really it doesn't matter to anyone. Mattamata they are strict in the Vinaya to say do not give anything to the lay people if it is not Dhamma. Right? If it is not Dhamma. This is to maintain a good relationship between the bhikkhus and the lay people only on the grounds of Dhamma. Right? So you can see how beautifully it is laden. Api කලින් මේ Thursday අපි කතා කර Thursday නෙමෙයි ගිය Monday we spoke about the occasion where අර ශ්‍රද්ධාව මූලිකව අපිට රහත් වෙන්න පුළුවන් නෑ සෝතාපන්න භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි උතුකොට එතන උදාහරණ වගේක් අපි ගත්තා මේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා කොහොමද විනය පිටක ගිහි කට්ටිය විනය පිටකේ කියවලා කොහොමද සෝතාපන්න වුනේ. අපි කතාවක් ගත්තා කොහොමද මේ මාරයා බුද්ධ රූපේ මවාගෙන ඉදිද්දී ඒ රූපය දැකලා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් සෝතාපන්න වුණා. හරි. එතකොට අපේ ධම්සිරි නියම කිව්වා මේ අදහසක් කිව්වා මෙන්න මේ සෝතාපන්න ශිරෝමත් කිව්වා. right. අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕන දැන් මෙන්න මෙතන මේ සෝතාපන්න වීමට උග්ගටි තන්‍යු විපංච තන්‍යු කියන ඒ තත්වයන් දෙක උඩ අපිට පෙර භවයල් වල තියෙන ඒ කර්මයන් පෙර හුරු උඩ අපිට මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයේ යම්කිසි පොඩි දෙයකින් අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් අපි ගමු අර මාරයා ඇවිල්ලා අර මිදුල කිලුටු කරද්දී ආපහු
ඊට පස්සේ මාරයා කියද්දී ඒ ස්වාමින් වහන්සේට රහත් වෙන්න ඒ අවකාශයේ තියෙන ඒ ස්වාමින් වහන්සේට ඔබ වහන්සේ බුදුහාමුදුරු දැකලවත් තියෙනවද මම බුදුහාමුදුරු දැකලා තියෙනවා කියලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වම රැවටුවම මාරයව බුදුහාමුදුරගේ රූපය මවල පෙන්වන්න කියලා නම් එතන බුදුහාමුදුරන්ගේ තේජස බුදුහාමුදුරන්ගේ ඒ රූපය ඒකේ උඩ බුදුහාමුදුරම අරමුණු කරන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ වශයෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ. ඔතකොට යම් කිසි ආකාරයකින් බුද්ධ ධම්ම සංඝ විශේෂයෙන්ම ධර්මයේ තියෙන මේ firmness, solidity, truth of the Dhamma කියන දේ යම් කිසි විදියකට එක වැටහෙනවා. ඒ වැටහෙන්නේ පෙර හුරු උඩ. පෙර අපේ පාරමිතා ගුණ ටික උඩ. අපි දන්නවා මලක් පර වෙනකොට ස්වාමින් වහන්සේලා හිටියා රහත් වෙච්ච. නේද? ඔතකොට රෙදි කෑල්ලක් ජරා වෙද්දි ඒක නේද? රෙදි කෑල්ලක් ජරා වෙද්දී ඒ රෙදි කෑල්ලේ තියෙන අනිත්‍යභාවය පිරිතුකමේ තියෙන අනිත්‍යභාවය දැකලා එතන රහත් වුණා. Those comes with එතන බුද්ධ ධම්ම සංඝ. බුද්ධ ධම්ම සංඝ. බුද්ධ ධම්ම සංඝ උඩ යම් කිසි විදිහකට ධර්මයේ තියෙන familiarity එක solidity එකක් එතන ඒ යෝගියාට ඒක ප්‍රාප්ති වෙනවා. හරි. ඔදුර අපේ ජීවිතෙත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඔය බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන මේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ කිරිහි තියෙන ඒ ශ්‍රද්ධාව හෝ ඒ ප්‍රඥාව ඒ ආකාරයෙන්ම අපි ඒක කන්ටිනියු කරා ගන්නට ඒක වර්ධනය කරා ගන්නට අපි උත්සාහ දරා ගන්න ඕන. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? Sorry. Anuma, do you have any your kammatana Anuma? But Bhante, I had a Oh, question, yeah. but Okay. I'll put it for next week. I think it's getting 4 o'clock now. I'll make it next week, No, Bhante. you can ask your question. It's fine, Are you Star. okay? Then I'll ask you. Bhante, my meditation times, Hmm. things I can't at all. What do I you? get up, I have a habit of getting up early in the morning, Hmm. 4:35. So Hmm. that's my period. Hari. Fine, then my mind is really free. Hari. So evenings, I just cannot sit down for meditation. I don't know why it wanders and I get all the noises. So I was concentrating only on that. And Hmm. another question, another problem I could say, is that I always feel when I sit down in the morning after a good night's sleep, I'll say, I wish I could die now. Hmm. While at the meditation, I think, my God, will I be able to open my eyes at all? I get that sort of feeling. So, I mean, that's a general feeling, is it? Or what? Well, okay. First of all, Sujata, so what do you usually do when you get up in the morning? I get up, I just take a quick wash Hmm. my face, Hmm. and I drink 2 glasses of water. I keep it ready. Then I sit down, really comfortably. I have a place and hardly any disturbance. Sometimes there is a disturbance. Then, as you say, I get those bad feelings of akusal. Uh-huh. I get it. Hmm. 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 So, like that, I've been sort of improving a bit of my meditation Okay. from almost from base, I think. Hari. I come to a state. එතන මේමයි සුජාතා එතන හැම වෙලෙම මම අරම කිව්වට එතන වාත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ මෙතන කුසලයක්ද අකුසලයක්ද කියලා. හොඳේ? eh, ඔතකොට නිකන් කෙලින්ම අකුසලයක් කියලා ජෙනරල් කරන්න එපා. මොකද ඇත්තටම කුසල් ආද්‍යාශත් එන්න පුළුවන් එතන. හරි? එතන ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතන සුජාතා දැන් වා උදේට නැගිටලා when you get up in the morning and you sit down on your meditation seat. Yeah. හරි? Look at the time. What time would it be? Yeah. I make it the time. I make it between 4:40 and I want to sit on till 5 o'clock. Hari. 4:40. Four, But then I can't go till 5 sometimes. well, 4:40 to 5? Yes. 4:40 to 5. So 15 minutes. 15-20 minutes mostly. 15-20 minutes, huh? Yeah. ඒකත එනා සුජාතා ඒ වගේ වෙලාවකට දැන් ඒකත් අමාරු වාට එක නිතර වෙනවද? ඒ කියන්නේ මොකද? Do you get it often where you cannot sit for those 20 minutes? No, I get it quite regularly. It's okay, I think, with me. Huh.
when I get the disturbance sometimes, I really get annoyed, which I shouldn't. Yes. So then you know exactly what you have to attend to. Mhm. Right. එතන Yes. සුජාතා එතන මිනිත්තු 20 වුණත් වා ඉඳගෙන වාට ඒක භාවනා කරන්න බැරි වුණත් එතන බුද්ධානුස්සතිය හරි මෙනෙහි කරන්න උදේ පාන්දර. But ඒකත් කරනවා අඳුරනේ. I do හරි. that, yes. බුද්ධානුස්සතිය වගේ එතන මෙනෙහි කරලා එතන මේ යම්කිසි විදියකට to create that sense of regularity every single Yes. day again and again, right? And try to extend. එතකොට අර annoyances වෙන එව්වා දාගන්න එතන සුජාතා annoy වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන ඒ ධර්මයේ එතන හදා ගන්න ඔයා. ඒක තමයි. right? එතන ධර්මයේ වා එතන හදා ගන්න. right? What can I just say something, Mante? Yes. I feel it's been done purposely by somebody. Really? I just want to tell you that. එහෙනම් අපි පූල් ගෙඩියක් වගේ කට්ටිය පූල් ගෙඩියක් නෙම අපි අරන් යන් අපි සුජාතාගේ ගෙදර. හරි. සවන්නන්ත මට ආසයි සවන්නන්ත සුජාතට කියන්න අර සවන්නන්ස කිය අර කායේන වාචා කියන්න කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඳලා බුද්ධ ධම්ම සංඝ වැඳලා කායේන වාචා ඒ කියලා දෙවියන්ට පින් දීලා නේ එහෙම ඉස්සෙල්ලා මයින්ඩ් එක සෙටල් කරගෙන මෙඩිටේට් කරන්න. මට ඇත්තටම හම්දුනේ මට ඇත්තටම I got this feeling from Hemali. She's the one who told me get up in the morning. So before that I was doing it, but she sort of personified it. So it's a good thing, she said. Yes. So I'm grateful to Hemali for that, really. Yes. I mean, yes, of course. ඒ thing වා ඒ බුදුන් වැඳලා පානෙම තියලා ඒ මල්ගිය ඥාතීන්ට ඒ සියල්ලට මේ පින් අනුමෝදන් නියම කරලා පස්සේ, right? Try to develop that, Sujata. Yeah. You know exactly අර annoyances කියන දේවල් ඉඳගන්නටම මොන annoyance එක ආවත්, right? බුදුහාමුදුරුවෝත් තණ්හා රති රාගා සුලි සුලං වගේ මේ ඔක්කොම කෙලෙස් ධර්ම මනසට එනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ආරති විරතිය ආරති වීරිය යොදාගෙන, right? හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඒ ධර්ම අරමුණත් එක්කම හිටියා. ඒ ආධ්‍යාශ මෙතන මේන්ටේන් කරාගෙන, right? ඒක continue කරන්න සුජාතා. Keep at it. Every single day, keep at it. Evenings out of bounds. Evenings I can't. right? I sit sometimes where එතන නිදාගන්න යන්න කලින් ඒ වගේ විදියට තමන්ගේ දිනචරියාව එහෙම හදාගන්න සුජාතා. හරි. ඔව් මම ඊළඟපස්සේ පූජා කළා බුදුන් වදිනවා ඒව නම් කරනවා අදුරනේ. Yes. මේ සුජාතට මම කියන්නේ සුජාතව උදේ තමයි හොඳම වෙලාව අර කතාවක් තියෙනවනේ දහසන් බුදුන් බුදුවන උදෑසන කියලා. ඒ වගේ උදේ නැගිටලා මම හිතන්නේ මේක හොඳම වෙලාවක් තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඔව් මාලා. Thank you. දැන් බලන්න සුජාතට කොච්චර motivations ද වටින්න. Yes, Bhante. Just Sujata, that's the best time even. For me also, that's the best time. I think. දැන් සුජාත වා ඉතින් කල්පනා කරගන්න වා උත්තන වායේ ගෙදර කුෂන් එකේ උඩ වා උතන වීරය කරද්දී අනෝමලා මාලලා හේමාලේ ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඒ හතර පස්සන අපි ඉන්න ඒ group එකේ we are to each other, we discuss things. Wonderful. So really a good bunch we have here. Good. හරි. තව අපිට තියෙනවද ප්‍රශ්නේම? අපේ කර්මස්ථානවල වල අනුම හරි. Maybe not today. All right, everybody. I'm there. I'm coming. Oh, yeah. Sorry, Bhante. Yeah. I could get the mic on. Bhante, Mama කරගෙන යනවා. As you said, first chart එක මම කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ විදිහටම continue කරනවා. Bhante, as you said, but in addition, ආනාපාන කරලා ඒක කොහොම වුණාට පස්සේ Bhante මම materiality meditation වලටත් යනවා. Is it okay? කොහොමද යන්නේ? නෑ මම ආටක completely ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ evening hari in another paryanka I do the element meditation. Yes. Atanin continue වෙන්නේ Bhante. Okay. That's fine, Anoma. That's fine. Just continue along the materiality meditation. එතන මේ materiality meditation එකේ දැන් මොනවා what are you experiencing? My experience is Bhante, Mama, first I did all four.
ඊට පස්සේ මම break down කෙරුවා hardness, softness, roughness, smoothness ඒ වගේ I went. But sometimes බන්තේ මේ heat කියන එකේදී ඒ heat එක balancing අමාරු වෙනවා මට. heat එකේ balancing අමාරු වෙනවා. කොහොමද අමාරු වෙනවා. heat එක කියන්නේ when I meditate, I think the whole system is getting heated up like, I Yes. don't know. Yes, Bante. Does it become unbearable? It becomes unbearable, not always, at times. So especially, so I was just wondering, Mate, then we cold period, whether it's so cold, but how it could happen, environment, sometimes, yeah. But anyway, ඊට පස්සේ මම ඒක coldness වලින් මම balance කරන්න බලනවා ඊට පස්සේ, but then it gradually it settles, Bante. Okay. Yeah, that is the only imbalance that I find. Okay. Usually the temperature imbalance නිතර බොහෝ කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් එන දෙයක් ඒක අනෝම. Temperature imbalance එක. Temperature imbalance එක සමහර කට්ටියට ඒ imbalance එක of course it affects the bowel motions and all of that, right? It affects the bowel motions and all of that, but usually bowel movements වලට affect වෙන්නේ තද ගතිය වැඩි නම්. හරි? So if you're forcing yourself to be in a rigid posture, then the bowel motions can be associated with that. ඒක balance කරන්න සාමාන්‍යයෙන් දැන් balance කරද්දී යනෝම එතන බලන්න මේ balance කරන එක approach කරන විදි දෙකක් තියෙනවා. හරි. Yes, Bante. Yes. පළවෙනි එක තමයි you balance the pot whilst experiencing the impermanence of the heat arising and ceasing, and then the cold, ඒ විදියට ඒක rising and ceasing එක බලාගෙන ඉඳීම. හරි. cold එක හරහා එතන balance කිරීම. එතකොට ඒක අර තද රස්නි ගතිය ඒක ලිහිල් වෙලා එතන යනවා. අනිත් එක තමයි වා වෙලාවක මේක කරන්න බලන්න, which is ගින්දර මේ ගින්න දැන් ওই තද රස්නිය තියෙනවනේ. ඒකත් එක්කම ඉන්නවා. හරි. ඒකත් එක්කම ඉඳිද්දී කය අත්හරිනවා. හරි. කය අත්හරිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කියමු නිකන් හිතන්න නෝමා. නිකන් මේ දැන් භාවනා කරනවා. ඔතකොට මුළු shoulders වල නැත්නම් thighs වලනේ බොහෝ වෙලාවට ඒ ගින්දර පටන් ගන්නෙ. හරි. ඊට පස්සේ ගින්දර it grows, the whole body feels like it's catching fire. ඔයා ඉන්නවා කිසිම reaction එකක් නැතුව you're waiting. සමහර වෙලාවට දත් මිටි කනවා. අමාරුයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරාගන්න. අර ගින්දරට පිච්චි මැරුච්ච අපවත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ කතාව මම කියලා තියෙනවා. ඒ කතාවට ගෙන්නලා right ඒමම ඉන්න ඒ ගින්දර විදි ඉන්න. හරි. ගින්දර වැඩි වෙලා නෝම වාට හිතෙයි තව මොහොතක් හරි මම මේකේ හිටියොත් මම මැරෙනවා කියලා. ඒත් right. ඒත් ඉන්න. Right? Then all of a sudden you will strike a balance in letting go of the mind and the body. Specifically the body. Hari? Me අනිච්ච උඩ මෙන්න මේක that it cannot be forever, that it will cease as well. Right? අනිත්‍ය භාවය. ඒක උඩ ඒක පාරටම the whole body will disappear නෝමා. Okay, Bante. හරි. ඒ කියන්නේ අනිත්‍යභාවය body එකේ mind එකේ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍යභාවය ඒ කියන්නේ අර ගින්දර not the fire. Not reacting to it. Completely putting it on impermanence. It's going to get difficult. It has to get difficult. Right? ඒක කරාට පස්සේ යනෝමා that will be a huge way. Depending on how the day is, what energy level you have in the mind, you can select which way you're going to go. ඒත් මම අර අන්තිමට කියපු ටෙක්නික් එක is very powerful. මොකද ඒකට පස්සේ the body will not harm you anymore. ඒ කියන්නේ the body will not be overwhelming to you anymore. ඒත් හොඳට you have to have a good amount of patience. Yes, Bante. Good amount of patience. බුදුහාඳුරා මතක් කරාගන්න අර බුදුහාඳුරාට ගල් බෝධිසත්ව අවදීදී අර බෝල්ඩරයක් අරගෙන කකුල් තලා ගත්තේ. ඒ වගේ pain එක. හරි. ඔත බුදුහාඳුරු කියලා තියෙනවා මං ආනන්ද මේ පාරමිතා පුරණ කාලවල් වලදී මම මේ ඇඟ දන් දුන්න අවස්ථාවල් වල
ඒ අටකටුව ගොඩ ගැව්වොත් මහා මේරු පර්වතයට වඩා ලොකුයි කියලා කියනවා. එව්ව ඒ කතා ටික ඔක්කොම ධර්මය. ඒ කතා ටික ඔක්කොම ගේන්න. පුළුවන් වෙලාවට ඔයාට ඒක අදාළ වෙන විදියට ඒ කතා ටික වාගේ ඔළුවට එයි ඒව ටික නෝට් කරන්න ඕන. Okay, Bhante, I'll try. ඒව වලින් එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන අර කය ඒ වෙලාවෙම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. Right, Bhante. Thank you, හරි. Bhante. I'll try it. Yes, I'll try, Bhante. try it and see අනෝමා. Yeah. තව එක දෙයක් අහන්නද Bhante? ඔව්. අපිට ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ meditation නැද්ද or are we doing on Sunday? So that's Well, not clear. yes, we are having the meditations and it is going to run, but we are going to have the resource book as the Vishuddhi Marga. Okay, that's on Sundays, yeah? Guided That's on meditation. Sunday. Yeah. That's on Okay, Sunday. thank you, Okay, Bhante. that's on Sunday. Clear. Thank you very much, Bhante. ඒ group meditation එකත් ඕන සයන්ස්. ඒ කියන්නේ අනේ ඔව් අපිට guided එක ඕන Bhante. Yeah. ඔව් බාන්තේ group meditation උත් පොඩ්ඩක් හරි තියෙන්න ඕනේ. Oh, Not just the book, but we want to do the group meditation. group That helps a meditation lot. එක we need Bhante, please. Okay. හරි. එහෙනම් අපි ඉඳගමුකෝ group meditation එකකට දැන්. හරි. දැන් කාලෙම වැඩිද? දැන් අද 4:00 අපි ඊළඟ ඊළඟ හාමුදුරනේ අපි කිව්වර විසුද්ධි මාර්ගය ගැන. විසුද්ධි මාර්ගය විතරක් නෙමෙයි, ඒ පොත කියන එක විතරක් නෙමෙයි. In addition to that, we need a bit of group meditation. meditation also From next Bhante. week. Yeah, from next week Bhante. Thank you. හරි. එහෙනම් ඔක්කොමලාට අදට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ. හරි. එහෙනම් ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. I'll see you tomorrow. තෙරුවන් සරණයි බාන්තේ. තෙරුවන් සරණයි everyone.